Okay. I think two of you, that is Sana, and who will be late? Kamal bhai, who will be late? Both are in office. Uh, sorry ম্যাম, বলা হয়েছিল 5:50 থেকে মেবি। 5:30 আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সরি 5:40 সরি সরি জি ম্যাম, এই জন্য হয়তো বা। হ্যালো 5:40 এখনো বাজে নাই 5:40 জি ম্যাম। yeah. Did you guys revise? Yes. Because today we will start we'll start our journey actually to some critical topic. There will be some sort of link up today, as I told you before. সবাই মনে করে switch off করে ফেলো. As I told you before that there will be all the topics that we will cover in the classes. It will be repeated again and again because all these are linked topics. So whenever we will start a new topic, we will see that there will be the mention of all these things in the new topic too. So if whether I mention to revise or not, please revise before the next class. Okay, always try to revise before attending a new class. Okay, as I told you before, I think we have already discussed. Sharifa, please switch on your microphone. Sharifa. ইয়েস ম্যাম। Yeah. Give me some feedback. Which are the topic that we completed in the last class? Which topics did you complete in the last class? Ma'am, inter-language input, intake, how input turn into intake, and some All this? no, ma'am. Did we complete a very important topic called LAT? Yes ma'am, let yeah yes Sharifa, sorry আমি প্রত্যেকদিন ক্লাসে এসে জিজ্ঞেস করব, so be prepared for that. Okay. okay ma'am. Okay guys, still we have okay, it is 5:40, so I think we can start. শুরু করব? Naeem? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, so let's start with our first thing, that is output hypothesis. Already we know what is output. It is again a hypothesis, okay, and it was given by Merrill Swine. Okay, Merrill Swine. Okay, so the thing is that we have already discussed about input, we have already discussed about intake, and we also know what is output. What is output, that is also known to us, but let me give a little bit wider idea about the importance of output, because frequently we need to talk about output. We just only know one thing about output, that is what is output, that is we are producing the language. A second language learner, when he uses his intake, when he uses his intake to produce the language and cannot convey the meaning, cannot communicate, then what happens? He or she understands that okay, maybe there is some problem with my language, and that's why my output is not comprehensible, understandable to others. Then what that learner does, the learner again review his learning, try to goes through
trial and error process and correct himself. এটুকু তো আমি বলেছিলাম, বর্ষা বলেছিলাম না বলিনি? Okay, so now today we will know a little bit more about the output hypothesis, because everything we have to relate with second language acquisition. Okay, how as a teacher we can make our students learn better, achieve the language at a higher rate. So as we already know that the theory is given by Merrill Swine. Okay, the thesis is output hypothesis, and we all know that the input turns into intake, and then the intake is used to produce the output. This is the main point. So we already know about it. Now see, Merrill-Stone says that, okay, when the learner produces a language, first of all, the learner produces a language. Secondly, that when the learner produces the language, for example, when we speak or we write, for example, we learn the language for communication. Okay, so when we speak in a new language and we find that there is some deficiency, there is something deficient in my language for which I cannot convey my message. So এই যে লার্নার প্রথমে কি করবে, সে তো ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রডিউস করার চেষ্টা করবে। হি ইজ ট্রাইং টু প্রডিউস দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। আউটপুট মানে কি? আউটপুট মানে হচ্ছে ইউ আর ইউজিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউ আর ক্রিয়েটিং সামথিং। ইট ইজ ইদার ইন রাইটিং ফরম্যাট or in speaking format. So তুমি যখন teacher, whenever you are teaching in the class and you are helping your students, you are motivating the students that, okay, speak, use the language. And sometimes what happens when they are initially trying to use the language, what happens? Sometimes they make meaningless sentences, or sometimes grammatically incorrect sentences. So when the learner creates the output, okay, and he finds that there is some deficiency, it means there is something lacking in his or her language. So what happens? He can understand কিছু একটা সমস্যা তো আছে. Why? Because কিভাবে সে জিনিসটা বুঝতে পারে? Because he understands that his message is not conveyed. Message is not conveyed. কিভাবে বুঝতে পারবে? Because what he is trying to say, the opposite users cannot understand. Okay, যে সে যেটা বোঝাতে যাচ্ছে সেটা সে বোঝাতে পারছে না। Okay, that is the deficiency or lacking. So when yeah, ma'am, I have a question. বলেন। Ma'am, I miss something maybe. Is it from the Krashen's theory, or last class you discussed about input stuff, but today you're talking about output stuff. Is it? No, এই থিওরিটা দিয়েছে হচ্ছে মেরিল সোয়াইন। Oh, it's a new theory. Okay, ma'am, that was my question actually. Output. Okay, this is the output thing. So when the learner understands that, okay, there is some problem, okay, so then what he does, he or she goes through the process called trial and error. It means he again revise, okay, then he tries to find out the problem. For example, he was making 3 problems before, he again revises, and again there is 1 error remaining, again he revises, and then ultimately he is producing the correct language. Okay, so Swine said that this output, when the output goes through the trial and error process, from the initial mistake, when your learner will be an expert speaker, এই যে প্রবলেম থেকে, প্রথম আউটপুটের প্রবলেম থেকে যখন সে পরবর্তীতে এক্সপার্ট স্পিকার যাবে, এই যাওয়ার মধ্য দিয়ে এই আউটপুটটা 3টা ধাপ ক্রস করে। আচ্ছা, 3টা ধাপ কি? প্রথম ধাপটা হচ্ছে, according to Swine, there are 3 steps.
কি রে ভাই, এটা নতুন মার্কারে অবস্থা কেন? Okay, there are 3 steps in output hypothesis. আচ্ছা, আউটপুট হাইপোথিসিসে যদি 3টা প্রসেস থাকে, প্রথমে তোমার লার্নার, তুমি যখন ক্লাসে শেখাবে, you will find that the learner initially at the beginning level will make so much mistakes. আচ্ছা, ও যে মিস্টেকসটা লার্নার করলো, করে সে বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আমি মিস্টেকস করছি। কেন বুঝতে পারবে? কেন বুঝতে পারবে শরীফা? কেন বুঝতে পারবে? এইমাত্র বলে আসলাম, কেন বুঝতে পারবে বলো? Yes, I'm waiting for the answer. Anyone? Rifat? Because Yeah. her language is not understandable, not comprehensible to Yeah, teachers. because this message is not comprehensible. So the first thing the learner goes through is noticing. The first thing is called noticing. So according to Soin বলতে যাচ্ছে যে প্রথমে লার্নার কি করবে, প্রথম যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট আউটপুটটা সে দিবে, দিয়ে যখন সে দেখবে যে তার সে যে আসলে বলতে চাচ্ছে সেটা সে গুছিয়ে বলতে পারছে না, বা সে যা বলতে চাচ্ছে সেটা সে কনভে করতে পারছে না, তখনই সে নোটিস করবে। দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইজ নোটিসিং। সে কি নোটিস করবে? there is some lacking or there is some deficiency in his output. Deficiency in his output. আচ্ছা, নোটিস করার স্টেপ, পরের স্টেপটাকে বলছে the hypothesis testing function. The hypothesis testing function. Sana, can you hear me? Sana? Yes, madam, I can hear you. Assalamu alaikum, madam. Yes, madam, I can hear you. Previous lecture গুলো দেখেছো বাবা? Actually, madam, no, madam. Actually, I couldn't able to see those lectures. একটা মাত্র মেসেজ হচ্ছে, without seeing the previous lectures, পরের লেকচার তোমরা ধরতে পারবে না, because this is not literature, this is pure science. SLA is almost like scientific subject. So previous lecture না বুঝলে পরের লেকচার বোঝা খুব সমস্যা হয়ে যাবে। সাইনা, তোমার জন্য এটা আজকে ফরজ যে তুমি আগের যে 3টা লেকচার হয়েছে থরলি আগে দেখবা, ঠিক আছে? Okay, madam. Okay, Okay. So the second thing is the hypothesis testing. What is hypothesis testing? Hypothesis testing is trial and error. যেটা এইমাত্র আমি বলে আসলাম। ট্রায়াল এন্ড এরর কি? ঠিক আছে, প্রথমে হয়তো লার্নার বলো, সাপোজ আমি আদনিন হচ্ছে টিচার, আমি হচ্ছে স্টুডেন্ট। তো আদনিন আমাকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখিয়েছে, আমি প্রথম সেন্টেন্সটা ওকে বললাম, যেহেতু আমার ম্যাডাম, তো ওকে আমি বলেছি যে আমি ওকে বলতে চাচ্ছি যে ইউ আর এ গুড টিচার। ধরো ওইটাই আমি হয়তো মনে আছে আমার, এটা অ্যাজ আই এম এ নিউ লার্নার, আমি ওকে বললাম গুড টিচিং ইউ, হয়তো বলি নাই, গুড টিচিং। এখন আদনিন বললো যে ঠিক আছে, গুড টিচিং মানে কি? এখন গুড টিচিং তুমি দিচ্ছ না বা গুড টিচিং তুমি দিচ্ছ, এই জিনিসটা কিন্তু আদনিনের কাছে ক্লিয়ার হলো না। তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, as a teacher she is questioning me, what do you mean by good teaching? So then I will understand that okay, আমার টিচার মানেটা বোঝে নাই, তার মানে there is some problem in my language. আচ্ছা, আমি চিন্তা করলাম কেন ভুল হলো, তখন আমি বুঝবো যে গুড টিচিং আমি তো মাত্র দুটো শব্দ বলেছি, আমি তো ফুল সেন্টেন্স বলিনি, তার মানে there is something lacking. এরপরে আমি আবার চিন্তা করলাম, ও আমার টিচার তো আমাকে শিখিয়েছিল সাবজেক্ট দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করতে হবে ইংলিশে। আচ্ছা, আমি বললাম ইউ গুড টিচিং, তখন আমার টিচার আমাকে ভুলটা ধরিয়ে দিল, ইউ আর টিচিং good. So what is Swan saying? এই যে হাইপোথেসিস টেস্টিং, এই প্রসেসে কি হবে, লার্নার, সবাই ভালো করে দেখো এই জায়গাটা, লার্নার যখন বুঝবে তার ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু ডেফিসিয়েন্সি আছে, তখন সে ট্রায়াল এরর প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাবে। সে তার আবার যা জানতো, যে জিনিসগুলো সে শিখেছে সেগুলোকে সে ইউজ করে ঠিক মতো বলার চেষ্টা করবে। বাট আনিন, নাও সুইচ অন ইউর মাইক্রোফোন।
switch it on. Yes, ma'am. এখন আমি যখন লার্নার ইনিশিয়াল লেভেলে, তখন তোমার কি মনে হয় সবগুলো আমি একাই ঠিক করতে পারবো? Is it possible? No, not possible. No. So here the teacher has to support. The teacher has to support the learner. তার মানে দেখো, আমি যে সেন্টেন্সটা বললাম, আমি এখানে দুটো ভুল ঠিক করেছি। একটা হচ্ছে ইউটা আমি বসাতে পেরেছি, কিন্তু আমি কিন্তু সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট বা টেন্সের এগ্রিমেন্ট ঠিকমতো বসাতে পারিনি। সো এই আউটপুটের এই স্টেজটাতে টিচারের হেল্প লাগবে স্টুডেন্টের। What is the help? You have to give support to the student to go through the trial and error process to this hypothesis testing function. তার মানে হাইপোথেসিস টেস্টিং ফাংশনটা মানে কি? সুইচ অফ করতে পারো এখন। হাইপোথেসিস টেস্টিং ফাংশন মানে হচ্ছে যে ঠিক আছে, লার্নার আগে যা জানতো সেই জানাটাকে দিয়ে সে তার কথাগুলোকে আবার ঠিকভাবে বলার চেষ্টা করছে। এই স্টেজে লার্নার নিজেও চেষ্টা করবে এবং টিচারকেও তাকে হেল্প করতে হবে। এন্ড দ্য থার্ড স্টেজ ইজ দ্য metalinguistic function. What is metalinguistic function? Metalinguistic function বলতে বোঝায় যে whether the language is going with the culture of that particular society. তার মানে যেমন ধরো আমাদের নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে বাংলা, আমাদের বাংলা সবাই ভালো করে বুঝতে জিনিসটা। সাপোজ বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, এই ভাষাটা আমরা কি আমাদের কালচারের সাথে যায় না এমন জিনিসের সাথে ইউজ করতে পারি, নাকি আমাদের কালচার যেটা সেটা আমাদের ভাষা দিয়ে বের হয়? বলো তো, না নিলয় বলো। ম্যাম, সাইনা সুইচ অফ ইউর। ফর এক্সাম্পল, এই যে মেটালিঙ্গুইস্টিক ফাংশন না, এই মেটালিঙ্গুইস্টিক ফাংশন বলতে বোঝায় রিলেশনশিপ between language and culture. Acha. Suppose we are talking about second language acquisition. We are talking about learning English. So English তো আমাদের মাতৃভাষা, তাই না নিলয়? Yes ma'am. এবং ইংলিশ আমরা কেন শিখছি? ইংলিশে যারা কথা বলে তাদের সাথে কথা বলার জন্য। Yes. Am I right? তার মানে ওদের কালচার আমাদের কালচার আলাদা। Is it true? তো এখন আমি যখন ওদের সাথে গিয়ে কথা বলতে যাব ল্যাঙ্গুয়েজে, ওদের কালচারকে মেনে যদি সঠিকভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করতে না পারি, তাহলে কি আমি ইংলিশের একজন পারফেক্ট স্পিকার হতে পারবো? No ma'am. ফর এক্সাম্পল, যেমন বাংলায় আমরা বড়দেরকে আপনি করে বলি, ওকে, উই হ্যাভ সো মেনি প্রোনাউন্স। এখন যদি তুমি কোনো বাসায় গিয়েছো, মুরব্বিকে ধরো, ফর এক্সাম্পল বিদেশ থেকে একজন এসেছে, একজন ইংরেজি ভাষী, সে বাংলা শিখছে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে। এখন ওরা তো এত তুই তুমি তুই এর পার্থক্য বোঝেন, ওদের সবকিছুই হচ্ছে কি, সবকিছু কি নিলয়? ইউ, তাই না? এখন ও নতুন শিখেছে, ইউ মানে হচ্ছে তুমি, আবার শিখেছি ইউ মানে তুই, ইউ মানে আপনি, তিনটাই হয়, বেচারা গেছে পুরো ভজগট পাকারা, ঠিক আছে? তো এসে একজন বাসায় একটা মুরব্বী এসে ডাকছে, তুই কেমন আছিস? কালচারালি রিলেটেড হবে না, না? সো ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু আলাদা কোনো বিষয় না। ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস ইয়োর সোসাইটি, ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস ইয়োর কালচার। সো যদি তুমি এসএলএ তে পারফেক্টলি পারফেক্টলি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে চাও, শুধুমাত্র ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখলে চলবে না। ল্যাঙ্গুয়েজটা যেখানে তুমি প্রয়োগ করবে in that society of that speaker, ইংরেজি ভাষা মানে L2 স্পিকারদের যে সোসাইটি, সেই সোসাইটির কাস্টম মেনে কিন্তু তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজটা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে হবে, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল, ইন আওয়ার বাংলা আমরা কথায় কথায় দুঃখিত বলি না, but what happens in case of the westerners, they frequently use excuse me, sorry. If you do not know the use of this, তাহলে কি ওদের সোসাইটি গিয়ে তুমি ল্যাঙ্গুয়েজটা ঠিকমতো ইউজ করতে পারবে? কি বলবে? 92 থেকে একটা আসছে আনসে কালচার,
কিছু জানে না, ভদ্রতা জানে না, so that is not also a perfect use of language. So according to Merrill Swan, the output is extremely important to make you a competent user of a second language. Okay, এই প্রসেসটা পুরো আউটপুট হাইপোথিসিসটা তিনটা ভাগে বিভক্ত। প্রথমত তোমাকে বুঝতে হবে আউটপুটটা কি। আফটার গেটিং দ্য language input, 4-5 second language inputটা পাচ্ছ from books, from audios, from videos, from your classmates, from your teachers. Okay, you are getting the language input. এই ইনপুটটা তোমার ধীরে ধীরে মেমোরির মাধ্যমে প্রসেস হয়ে ইনটেক হয়ে গেল। ওকে, তোমার মাথার মধ্যে তুমি শিখেছো যেটুকু সেটুকুই তোমার ইনটেক। আফটার দ্যাট when you are using the language to communicate with others, ওই যে ইউজ করছো, তুমি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বলছো বা লিখছো, সেটাকেই বলা হচ্ছে আউটপুট। আউটপুট বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বলো নিলয়। No, output itself is an input. That's what I was trying to say. আউটপুট itself is input, কারণ এখানে এসে তো তোমার ইনপুট হচ্ছে, তুমি আবার ঘুরে ফিরে প্র্যাকটিস করছো না, রিভাইজ করছো। তার মানে কি, তুমি মাথা মধ্যে আবার ঢোকাচ্ছ আমি ভুল করছি, আচ্ছা কি ভুল করছি, এটুকু আমি শিখেছিলাম, ভুল করলাম আবার ঠিক করলাম। ওই যেটা বললাম যে ইউ টিচিং, ইউ গুড টিচিং, তার মানে কি ওইটুকু আমি ঠিক করেছি যে হ্যাঁ আমি তো চেয়েছিলাম সাবজেক্ট আগে বসাতে হবে, কিন্তু আমার তখনও ভুল রয়ে গেছে, যেহেতু আমি ইনিশিয়াল লার্নার। তখন আমার টিচার আমাকে হেল্প করলো, ইউ হ্যাভ টু সে ইউ আর টিচিং গুড। ওকে, তার মানে এটা কিন্তু আমার ইনপুট হয়ে আসলো আবার, যে আমি আবার নতুন ভাবে এটা শিখলাম, নতুন ভাবে আমার ভুলগুলো ট্রায়াল এরার প্রসেসে ঠিক হলো। So what Merrill Swan said that output is extremely important in second language acquisition, because it is said that এটা এভাবে বলা হয় comprehensible input। মনে আছে না ইনপুট কেমন হতে হবে, মনে আছে আপনাদের? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am, comprehensible input. Yes. Plus comprehensible. So ma'am, like according to Krashan, he says that input must be comprehensible. Is that it? Yeah. So comprehensible input plus comprehensible output equal to effective output equal to effective second language acquisition. ঠিক আছে, তার মানে তুমি যে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখছো, প্রথমে তোমার কম্প্রিহেনসিবল ইনপুট লাগবে, কারণ তোমাকে তোমার টিচার যে শেখাচ্ছে, তুমি যদি না বোঝো সেটা কখনোই তোমার মাথার মধ্যে ঢুকবে না। যেমন গতদিন আমরা বলেছিলাম ইনপুটের আচ্ছা শরীফা বলো, ইনপুটের 3টা ফিচার থাকতে হবে, সেই 3টা কি কি ছিল শরীফা? Yes ma'am. ইনপুটের 3টা ফিচার কি কি? Input must be understandable. Secondly, input should be enough. তারপর ওটা থার্ড পয়েন্ট ছিল, মাঝখানে পয়েন্টে বাদ দিয়েছো। পয়েন্ট হচ্ছে I plus 1. I plus 1. Inter language. So এটাই বলা হয় এসএলএ ফিল্ডে যে তোমার ইনপুটটা বোধগম্য হতে হবে, প্লাস তুমি যখন আউটপুট তৈরি করছো, যখন সেই আউটপুটটা বোধগম্য হবে, মানে যখন তোমার পুরোপুরি এই 3টা জিনিস মেইনটেইন হবে, তখনই গিয়ে তোমার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশনটা ইফেক্টিভ এবং পারফেক্ট হবে। So about the output hypothesis, what Merrill Swan said that when the learner, a second language learner, when he tries to use the language, প্রথম ইনিশিয়ালি তার বলার মধ্যে অনেক ভুল থাকবে এবং সে দেখা যাবে ঠিকমতো কমিউনিকেশন করতে পারছে না। যখনই কমিউনিকেশন করতে পারবে না, তখন কি হবে? তখন এই ফার্স্ট স্টেপটা হবে যে learner will notice that definitely there is something lacking or deficiency in my speech, that's why other people cannot understand me. যখনই সে বুঝবে যে ঠিক আছে আমি বুঝি নাই, তখন সে কি করবে? He will try hypothesis testing. It means go through
ট্রায়াল অ্যান্ড এরর। সে তখন নিজের ভুল ঠিক শুধরে ঠিক করে এভাবে ধীরে ধীরে আগাতে থাকবে। আমাদের টিচারদের কাজ হচ্ছে এই জায়গায় তাকে হেল্প করা। This is the duty of the teacher. This is the support the learners need from his teacher. So when the learner is trying to produce correct language, then here the teacher will assist. টিচার তখন তাকে ধরিয়ে দেবে, ভুলগুলোকে ফিডব্যাক দিবে, দিয়ে তাকে এখানে ট্রায়াল আর এরর, ভুল করবে ঠিক করবে, ভুল করবে ঠিক করবে, এভাবে ধীরে ধীরে তার ল্যাঙ্গুয়েজটাকে পুরো গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট করে দিবে। এবং শুধুমাত্র গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট করলেই চলবে না, এরপরে দ্য টিচার হ্যাজ টু টিচ দ্য মেটালিঙ্গুইস্টিক ফাংশন অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। মেটালিঙ্গুইস্টিক ফাংশনটা কি, যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমি শুধু বললেই হলো না, আমি যেহেতু সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা যাদের ওটা নেটিভ স্পিকার তাদের সাথে গিয়ে কথা বলবো, সো তাদের সোসাইটি তাদের কালচারালে যে ভাবে কথা বলতে হয়, দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কালচার, ল্যাঙ্গুয়েজটা যেভাবে তাদের সোসাইটিতে ইউজ করতে হয়, then the teacher has to teach those features to the student. So if all these processes are completely met up, then the output will be comprehensible output. Comprehensible output কাদের কাছে হবে? To the native speaker of that second language. তার মানে ইংরেজি হচ্ছে আমাদের জন্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। এখানে যদি আমরা ইংরেজি ভাষা শিখতে চাই আর সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, কিসের জন্য শিখবো? নিশ্চয়ই বাঙালিদের সাথে মানে ভাব নেওয়ার জন্য শিখবো না। Definitely either to go abroad or to speak with the foreigners, that would be the main target. So ওদের ভাষাটা ওদের মতো করে বলার জন্য কিন্তু ওদের ভাষার মেটালিঙ্গুইস্টিক ফাংশন আমাদের জানতে হবে। So if we can produce the grammatically correct sentence and socially, culturally related language, then this output will be comprehensible to the native speaker of English. এবং তখনই যখন আমাদের আউটপুটটা কম্প্রিহেন্সিবল হবে অন্যদের কাছে, তখনই কম্প্রিহেন্সিবল ইনপুটের সাহায্যে কম্প্রিহেন্সিবল আউটপুট তৈরি করে আমরা ইফেক্টিভলি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে পারবো। এইটুকু বুঝেছি কিনা দেখো। Yes, madam. Yes, miss. অন্য কারো কোনো কোয়েশ্চেন? নাইম, নিলয়, কোনো কোয়েশ্চেন আছে? বর্ষা? No, ma'am. ওকে। No, ma'am. I have a question from previous class. What is I language actually? I couldn't catch the point last class. সবাই মোটামুটি নিলয়ের মাথায় একটা বাড়ি মারো, কারণ গতদিন নিলয়ের মনটা খারাপ ছিল, নিলয় ক্লাসের সেটা দেখো না। What is I? What is I? I mean, ma'am. Interlanguage. I means, madam, Interlanguage. I means madam, I means, madam, my knowledge, and plus one means, madam, the knowledge I added. So together it is I plus I one. means interlanguage. It means suppose আমরা এখান থেকে আজকে থেকে আমরা L2 কে শেখা শুরু করলাম। আমি একটু করে শিখছি। এখানে গিয়ে আমার L2 টা আমি কমপ্লিট শিখলাম। ঠিক আছে নিলয়? এখন ধরো আমি শেখা শুরু করেছিলাম 2020 সালের 1 জানুয়ারিতে। পুরোপুরি ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে আমার লেগে গেল 2021 সালের জানুয়ারির 31 তারিখ। এখন ধরো 1 তারিখে আমি প্রথম শিখেছিলাম 10টা ওয়ার্ড, 2 তারিখে ধরো আমি শিখেছিলাম আরো 10টা ওয়ার্ড, তার মানে 2 তারিখে আমার টোটাল ভাষার যে জ্ঞান সেটুকু ছিল কি 20টা ওয়ার্ড। আচ্ছা, 3 তারিখে আমি আবার শিখলাম 5টা ওয়ার্ড, তার মানে 3 তারিখে আমার টোটাল ভাষার জ্ঞান কয়টা হবে নিলয়? কয়টা? 25টা। এই যে প্রত্যেকটা মুহূর্ত একটা স্পেসিফিক টাইমে আমার কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজের যে জ্ঞান যেটুকু আমি জানি সেটাকে বলা হয় ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, ইট মিন্স ইন এ স্পেসিফিক টাইম। এটা দিন হতে হবে তা না, যে কোনো একটা স্পেসিফিক টাইমে যেটুকু আমি শিখেছি আমার নিজস্ব যে জ্ঞানটা সেটাই হচ্ছে ইন্টারল্যাঙ্গুয়েজ। আর তুমি যখন টিচার শিখাতে যাবে
ফর এক্সাম্পল তুমি হয়তো গতকালকে স্টুডেন্টটাকে 5টা ওয়ার্ড শিখিয়েছো, সে মোটামুটি আজকে গতকালকে পর্যন্ত 25টা ওয়ার্ড জেনেছে, ঠিক আছে, কোনোদিন 10টা কোনোদিন 5টা এরকম করে। এখন তুমি তাহলে আজকের ক্লাসে ওকে কতটুকু শেখাতে পারবে? এই পরিমাণটাকে ক্র্যাশন বলেছে 1। 1 মানে কিন্তু এক না, 1 মানে হচ্ছে একটা স্টুডেন্টের যে মেধার লেভেল, সেটা ধরো এইটুকু সে জানে, তার চেয়ে তুমি অল্প একটু বেশি তাকে দিতে পারবে, তার চেয়ে কিন্তু 10-20টা ওয়ার্ড তুমি তাকে শিখিয়ে ফেলতে পারবে না। ফর এক্সাম্পল এই লার্নারটাকে দেখো, সে একদিন 10টা শিখতে পারে, 10টাই তার হাইয়েস্ট, কোনোদিন সে 5টাও শেখে। তার মানে তুমি কি তাকে আজকে 20টা শেখাতে পারবে শব্দ? নো ম্যাম। তার মানে ওকে হয়তো তোমাকে 10টা শেখাতে হবে বা 5টা শেখাতে হবে। তার মানে হচ্ছে ওর জন্য এই 1 সমান 10টা ওয়ার্ডস, ঠিক আছে। যেমন ধরো আদনিন, হয়তো ওর একটু বেটার লার্নার, ও ধরো প্রথম দিনে 20টা ল্যাঙ্গুয়েজ 20টা ওয়ার্ড শিখেছে, তারপরের দিন 20টা ওয়ার্ড শিখেছে, তারপরের দিন 10টা ওয়ার্ড শিখেছে। তো ওকে আজকে আমি 20টা ওয়ার্ড শিখে ফেললাম, তার মানে ও 20টা পর্যন্ত নিতে পারে। ওর জন্য এই আয়ের মাপ হচ্ছে 20 ওয়ার্ডস। বুঝে গেছে? ইয়েস ম্যাম। ওকে, এখন এখানে একটা কোশ্চেন তোমাদের আমাকে করা উচিত ছিল, তোমরা কেউ কোশ্চেন করলে না। কি কোশ্চেন করা উচিত ছিল জামিল? কি কোশ্চেন করা উচিত ছিল বলেন? যে কোনো একজন বলো, কি একটা কোশ্চেন তোমাদের করা উচিত ছিল, তোমরা কেউ আমাকে করলা না, এবং আমি ফ্রাস্ট্রেটেড হলাম। বলো। ম্যাম সবাই তো সেম লার্নার্স না। Excellent, excellent. And then that is the question I was expecting. For example, we are 15 people here. Okay, so everyone is different. Everyone is an individual learner. Whenever you will teach in a class, remember, কখনো প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট সমান হবে না। যদি তোমার 30টা স্টুডেন্ট থাকে, 30টা স্টুডেন্টের লেভেল, ইন্টেলিজেন্স লেভেল 30 রকম হবে, 30টা স্টুডেন্টের মোটিভেশন 30 রকম হবে, 30টা স্টুডেন্টের গ্র্যাব করার ক্ষমতা 30 রকম হবে। সো হোয়াট আ টিচার নিডস টু ডু, আমি বারবার বলছি, প্রত্যেকটা টপিকের সাথে টিচারকে কি করতে হবে এটা তোমাদেরকে গেস করতে হবে। হোয়াট দ্য টিচার নিডস টু ডু, টিচার যে I+1 দিবে। এখন 30 জন স্টুডেন্টের, তোমরা এখানে 15 জন আছো, 15 জন স্টুডেন্টের আয়ের লেভেল হচ্ছে 15 রকম। এখন আমি কি করে বুঝবো এই 1টা কতটুকু হলে ক্লাসের জন্য ঠিক হবে? গেস করো। নাইম বলো তো, এই 1 কতটুকু হবে? ধরো আদনিনের আয় হচ্ছে 20টা ওয়ার্ড, নিলয়ের আয় হচ্ছে 10টা ওয়ার্ড, শরীফার আয় হচ্ছে 5টা ওয়ার্ড, নাইমের আয় হচ্ছে 21টা ওয়ার্ড। ওকে, তারপরে রিফাতের আয় হচ্ছে 15টা ওয়ার্ড, সাইনার আয় হচ্ছে 17টা ওয়ার্ড। এত রকম যে ওয়ার্ডের লিমিট আছে। সো আমি এতগুলো স্টুডেন্ট, এত ভ্যারিয়েশন, ইন্ডিভিজুয়াল লার্নার, what should be the right amount of I in my class? ম্যাম যে যতটুকু নিতে পারছে তার থেকে আপনি একটু বাড়াতে পারবেন। এখন আমি তো টিচার, আলাদা আলাদা স্টুডেন্ট পড়াবো না, তাই না? আমি তো একটা ক্লাসে পড়াচ্ছি, সাপোজ তোমাদের হোল ক্লাসটাকে আমি পড়াচ্ছি, এখন আমি আলাদা ভাবে তো পড়াচ্ছি না, তার মানে কি করতে হবে? I have Is it madam 5 or 10? Average. So whatever you are teaching in the class, কখনো মানে এক্সপার্ট লার্নারদের মতো এক্সপার্ট লার্নারদেরকে আইডল ধরা যাবে না, কখনো উইক লার্নারদেরকে আইডল ধরা যাবে না। কারণ যদি তুমি এক্সপার্ট লার্নারদেরকে, ফর এক্সাম্পল এখানে নাইম হচ্ছে সবচেয়ে এক্সপার্ট লার্নার, 21টা ওয়ার্ড। এখন নাইমের মধ্যে যদি আমি 21টা ওয়ার্ড সবাইকে শেখাই, আমার তো শরীফার 5টা পারে, ও তো মাথার উপর দিয়ে যাবে, তাই না? So she cannot learn. আবার শরীফা পারে মাত্র 5টা, এখন আমি সবাইকে 5টা করে দিলাম, তো 9 অন্যরা, ওরা তো সবাই ফ্রাস্ট্রেটেড হবে, তাই না? They will be demotivated হবে তো। So everyone will be demotivated, ভাববে যে এতক্ষণ ধরে মানে আমাকে 5টা ওয়ার্ড পড়লো, কত দিনে শেষ করবে? So they will be demotivated. So for the teacher of second language, okay, whenever you are going to teach a language,
to the learner, a teacher must judge the level of eye of the students. কিভাবে টিচার জাজ করবে? Initially in first 1 or 2 classes, when you will talk with the students, when you will give them work, classwork, you can easily understand. খুব ভালো মতো ইজিলি একটা টিচার কিন্তু সবচেয়ে ভালো সাইকোলজিস্ট হয়। এটা তোমাদের আমি গত ক্লাসে বলেছি যে তখন দেখা যায় যে টিচার কিন্তু খুব ইজিলি জিনিসটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে। সো তখন টিচারকে কি করতে হবে? মোটামুটি একটা এভারেজ পরিমাণ, ঠিক আছে, এখানে 20, 10, 5, 21, 15, 17 সব আছে। What should be my average? It can be 12 to 15. Okay? 14 point something. Amount. Yes. এভারেজ একটা পরিমাণ আই ধরতে হবে। হ্যাঁ বলো। ম্যাম যখন আমি একটা স্টুডেন্টকে স্পেশালি গাইড করব সেই ক্ষেত্রে কি It will depend on the level of that student. তোমার স্টুডেন্ট যদি গাধা হয়, সে যদি 5টা বেশি না বুঝে, সরি নট গাধা, কোন স্টুডেন্ট গাধা না, তোমার স্টুডেন্ট যদি এমন হয় যে ঠিক আছে he is a weak learner, he can take only 5 or 3 words, কখনোই তাকে ধরো 3টা ওয়ার্ড সে শিখতে পারে, কখনোই 5টা ওয়ার্ডের বেশি যাবে না, কারণ তার ইনপুট কোন ইনটেক হবে না। ওকে, আবার তোমার লার্নার যে খুব ছটর ফটর করতে থাকে, আমাকে আরো শিখান স্যার, আরো শিখান, আমি আরো পেরে যাব, এখানেও তুমি বেশি দিবা না। কারণ হচ্ছে সে যদি 21টা ওয়ার্ড পারে, তাকে জাস্ট 22 থেকে 23টা ওয়ার্ড দিবা। কেন জানো? বিকজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য রিসার্চ, পার ডে 20 ওয়ার্ডস এর বেশি হলে একটা স্টুডেন্ট কখনো মনে রাখতে পারবে না। অনেককে তোমরা সার্চ দিলে দেখবে যে তারা বলে আমি একদিনে 40টা শব্দ শিখেছি, একদিনে 50টা 100টা শিখে ফেলেছি। নো, this is not proved by research, because human brain has a mechanism. It works in a very definite way. 20 words এর বেশি যখন যাবে, খুব ইন্টেলিজেন্ট হলে হ্যাঁ হয়তো কয়েকটা বেশি শিখতে পারবে, তার বেশি হবে না। রিমেম্বার ওয়ান থিং, এই যে যখন তোমাদের বাচ্চা হবে, ছোট বাচ্চারা যখন স্কুলে যাবে, তখন একটা জিনিস দেখবে যে স্কুলে ধরো ওয়ান এর বইয়ে হয়তোবা যে পরিমাণ শব্দ আছে, 2 এর বইয়ে হ্যাঁ যে পরিমাণে লেটার আছে বা ওয়ার্ডস আছে, 2 এর বইয়ে তার চেয়ে ধরো ওয়ার্ডস হয়তোবা আছে 1 এর বইয়ে 20টা, 2 এর বইয়ে ওই 20টার সাথে আর 20টা অ্যাড করবে, কিন্তু ওই 20টার সাথে 100টা অ্যাড করবে না। দিস ইজ দ্য পলিসি, দিস ইজ দ্য রিসার্চ। কারণ বাচ্চার ব্রেন ওইভাবে কাজ করবে না। এই যে তোমাদেরকে ব্রেন নিয়ে এত কিছু কেন শেখাচ্ছে? বিকজ we teachers actually work with the brain of the students. If you cannot understand where is the problem, you cannot teach better. তুমি যদি নাই বুঝতে পারো আউটপুট কিভাবে কাজ করে, কোথায় তোমার অ্যাসিস্ট্যান্স লাগবে, you don't understand where to assist, তুমি যদি নাই জানো ইনপুট কোন পর্যন্ত দিতে হবে, কেন আমার স্টুডেন্ট শিখছে না, আরে আশ্চর্য, তুমি টিচার, তুমি এখন বুঝছো না যে আমার ক্লাসে বিভিন্ন লেভেলের লার্নার আছে, সো আমাকে তো ডিসাইড করতে হবে আমি কি পরিমাণ ইনপুটটা তাদেরকে দিব। If the input is too high, then all the students cannot take it. বোঝা গেছে জিনিসটা? Ma'am, according to scientific research that whatever we intake, 80% of them we forget. So হ্যাঁ 80% ভুলে যাই আমরা। এবং শুধু তাই না, মানুষের মেমোরি তুমি কতক্ষণ কনসেন্ট্রেশন ধরে রাখতে পারো? ক্লাসে কনসেন্ট্রেশন 5 মিনিটের বেশি ধরে রাখা সম্ভব না, আর আমার মতো মানুষের জন্য 3 মিনিটের বেশি ধরে রাখা সম্ভব না। আমি খুব চেষ্টা করি যে প্রায় 3 ঘন্টা কনসেন্ট্রেশন ধরে রাখতে, কিন্তু আদতে আমি এটা আশাও করি না যে 3 ঘন্টা তোমরা চুপ করে একদিন বুঝবো। নো, আই ক্যান নট এক্সপেক্ট ইট। কারণ 3 ঘন্টা আমার নিজেরই মাথা কাজ করে না। It is learning, it is human brain, it is not computer, you know. Okay. So, what should be the way actually, ma'am? You are doing 3 hours classes, so actually what should be the best way to learn all the stuff? তোমাদের সাথে যে প্রচুর গল্প করি সেটা কি খেয়াল করো তোমরা? আমি এই জন্যই ভালো লাগে, এই জন্য আবার ক্লাসে ফেরত আসি বা আসি। হ্যাঁ নাই বললাম ম্যাম, এই জন্য ক্লাসটা করতে ইজি লাগে, খুব একটা হচ্ছে পেইন হয় না। কারণ হচ্ছে গল্প করতে হবে, এটা এরকম না যে টিচার সারাক্ষণ গল্প করবে, নো, বাট গিভ সাম স্পেস টু দ্য স্টুডেন্ট। আমি ইনপুট দিয়ে গেলাম, আমি এটা প্রসেস হতে সময় দিলাম না, জিনিসটা মাথায় ঢুকবে না। আবার আজকে এটা আমরা পড়বো, এই যে আমাদের মাঝে মাঝে আমাদের হয় না পরীক্ষার আগে সব ভুলে যাই। সো হাউ দ্য টিচার হ্যাজ টু হেল্প দ্য স্টুডেন্টস ইন দ্যাট কেস। আচ্ছা, সো আমাদের ইনপুট আর আউটপুট শেষ হলো।
গতদিন আমরা ল্যাট পড়েছিলাম, মনে আছে সবার? ল্যাট। Yes, ma'am. আচ্ছা, Yes, ma'am. ওকে। Can anybody tell me what is LAT? Yes, ma'am. Language acquisition device. কোথায় থাকে? Frontal part of our brain, maybe. Left side of our brain. Left আচ্ছা। hand side. আচ্ছা, সো ওর মধ্যে একটা জিনিস থাকে বলেছিলাম, সেটা কি? Yes. Universal Ma'am, grammar. that is innate mechanism that helps a child to learn the language. ইয়া, এখন ওই ল্যাডের মধ্যে রয়েছে আমাদের ইউজি। UG. Yes, ma'am. ইউজি জিনিসটা কি? ইউজি হচ্ছে Universal ইউনিভার্সাল grammar. গ্রামার। আচ্ছা, Universal grammar. ইয়া, এটা খুব মজার একটা জিনিস। এখন দেখা যাক ইউনিভার্সাল গ্রামারটা কি। সো চমস্কি সে, আমাদের নিশ্চয় মনে আছে বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি, ইনেটিস থিওরি, আমি একটু একটু বলেছিলাম। তো একদল রিসার্চার ছিল, একদল সাইকোলজিস্ট, একদম প্রথমে যারা এডুকেশন নিয়ে কাজ করে, এডুকেশন সাইকোলজিস্ট। তো তারা বলেছিল বাচ্চা ইমিটেশন পদ্ধতিতে শেখে। ইয়া, দ্যাটস ট্রু, কিন্তু ওদের কথা একটা ভুল ছিল। ওরা বলেছে বাচ্চার মাথাটা হচ্ছে, ব্রেনটা ব্ল্যাঙ্ক স্লেটের মতো, এখানে যেটুকু ইনপুট দিবা সেটুকুই সে শিখবে। এখন প্রবলেম হচ্ছে একটা বাচ্চা তো শুধু সেটুকু শিখে না, সে নিজে নিজে অনেক কিছু বানায় ফেলে। এখন যদি বিহেভিয়ার থিওরির এই পার্টটাকে ঠিক বলা হতো, তাহলে একটা মানুষ কোন একটা ল্যাঙ্গুয়েজে লাখ লাখ কোটি কোটি ভাষা আছে, ওরা বলতে যাচ্ছে, আমি যদি বাচ্চাকে বলি আই ইট রাইস, বাচ্চা শুধু এটুকুই বলতে পারবে, আই ইট রাইস। বাচ্চা বানাতে পারবে না আই ইট আইসক্রিম, আই ইট বানানা, আই ইট অ্যাপেল, এগুলো বানাতে পারবে না। কারণ ওদের কথা হচ্ছে বাচ্চাকে তুমি যেটুকু ইনপুট দিবা সে শুধু সেটুকুই শিখবে। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এই থিওরির সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা, ইয়া ইজ ট্রু, বাচ্চারা, তুমি যখন বাচ্চাকে বলে হাই, বাচ্চা তোমাকে অনুকরণ করবে, হাই এভাবে বলার অনুকরণ করে করে সে শিখবে। কিন্তু বাচ্চার সামনে তুমি বলছো বাবা বলো আই ওয়ান্ট টু ইট রাইস, আচ্ছা প্রথম একটু সমস্যা হলো, কিন্তু ধীরে ধীরে সে পিক করলো, বা সে এই সেন্টেন্সে পিক করলো আই ইট রাইস। আবার তুমি দেখছো যে ওকে হয়তো ওর মা একটা চকলেট দিয়েছে হাতে, তুমি ওকে জিজ্ঞেস করছো হোয়াট আর ইউ ইটিং, ও তখন বলবে, ও তো জানে সেন্টেন্স থেকে আই ইট রাইস, ও তখন কিন্তু বলবে আই ইট চকলেট, ও কিন্তু বলবে না আই ইট রাইস। ও কি সেটাই বলে না। সো বাচ্চা কি করে, when they starts learning, একটা স্ট্রাকচার শিখে গেলে সে ওই একটা স্ট্রাকচার দিয়ে মোটামুটি কয়েকশো সেন্টেন্স বানিয়ে ফেলে। সো চমস্কি বলছে যে যদি বিহেভিয়ারিস্টদের কথাটাই ঠিক হতো, যে বাচ্চাদের ব্রেন হচ্ছে একটা ব্ল্যাঙ্ক স্লেট, আমি যেই সেন্টেন্সটা ওকে শেখাবো লিখবো ওইটুকুই সে পারবে, তাহলে একটা বাচ্চা কিভাবে এত দ্রুত ভাষাটা শেখে? কারণ চমস্কির থিওরিটার নামটা কি অ্যাকচুয়ালি? ইনেটিস থিওরি। ইনেটিস। তো এখন ও বলল যে না, এটা ঠিক হতে পারে না, কিছু একটা ব্যাপার আছে। কেন বাচ্চা এত দ্রুত ভাষাটা শিখে ফেলে? কিভাবে 2 বছরের বাচ্চা এত দ্রুত এত কিছু বলতে পারে? কিভাবে ওই বাচ্চাকে হয়তো কিছু শেখায় নাই, যেমন বাচ্চাকে কোনো শেখায় নাই আই ইট আইসক্রিম, তবে বাচ্চা কিভাবে বললো আই ইট আইসক্রিম? বাচ্চাকে হয়তোবা কোনোদিন বলা হয় নাই যে ঠিক আছে কাউকে তুমি, বাচ্চাকে মা বলেছে বাবা ওখানে যায় না, কোনো দিক দেখিয়ে বলছে ওখানে যায় না, ও শিখেছে ওখানে যায় না। তো এখন ওর বাবাকে বলছে দেখে ওখানে যায় না, তো কিভাবে শিখলো? যায় না। বা হয়তো বাবাকে এভাবে বলছে কয়েকদিন পর বাবা ওখানে যায় না, হি মেক্স আপ দ্য সেন্টেন্স, কিন্তু এই যে বাবা ওখানে যায় না এই সেন্টেন্সটা কিন্তু কখনো শেখে নাই। এই সেন্টেন্সটা ও স্ট্রাকচারটা এবং আইডিয়াটাকে কাজে লাগিয়ে জিনিসটা নিজে প্রডিউস করেছে। এই জিনিসটা খেয়াল করে চমস্কি বলল that there is something inside the brain of a child, কারণ পৃথিবীর যে প্রান্তে যাও, whether it's USA, is UK, is Bangladesh, is India, whatever the country is, all children start talking like that. প্রথম যে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার গুলো তারা ক্যাপচার করে, ধীরে ধীরে ওটা দিয়ে তারা নতুন সেন্টেন্স বানাতে থাকে। এটা দেখে চমস্কি বললো যে there is definitely something inside, some inner mechanism in the mind of a child, in the brain of a child. এবং ওইখানে গতদিন বলেছিলাম যে as soon as a child is born,
হি গেটস দ্য ইনপুট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। কারণ বাচ্চা জন্মের সাথে সাথে সবাই আশেপাশে কথাবার্তা শুনতে শুনতে ওই জন্মের পর থেকে তার মাথার মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট ঢুকতে থাকে। তো চমস্কি বলেছে ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট ঢোকার সাথে সাথে এই ল্যাবটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়, ল্যাবটা কাজ করা শুরু করে। আচ্ছা, ল্যাবটা যে কাজ করে, ল্যাটের ভেতরে একটা জিনিস আছে। চমস্কি বলল যে ল্যাব যে কাজ করবে, কিভাবে কাজ করে। সো অ্যাকর্ডিং টু চমস্কি there is some structural construction inside the language. তো চমস্কি বলতে ছিল যে এই যে ল্যাডের মধ্যে কিছু বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ স্ট্রাকচার আছে, স্ট্রাকচার রুলস, ঠিক আছে, স্ট্রাকচার বা রুলস আছে। কেন সে বেসিক বলছে? কারণ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের বাচ্চা কিন্তু একইভাবে কথা বলা শুরু করে। তারা কি বলে, প্রথমে বাব্বা মাম্মা এভাবে বাইলেভিয়াল সাউন্ড তারা তৈরি করে। তুমি সে আমেরিকা যাও, ওরা বলবে যা পাপ্পা মাম্মা, আর আমাদের এখানে আসলে মাম্মা মাম্মাম করতে একটা মা, বাব্বা করতে একটা বাবা। ওকে, দ্য সেম। সো প্যাটার্ন সেম। আবার পৃথিবীর যে প্রান্তে যাও, বাচ্চা প্রথমে একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড দিয়ে কথা বলা শুরু করে, তারপরে তারা ডাবল ওয়ার্ডস নেয়, তারপরে তারা প্লুরাল ওয়ার্ডস তৈরি করা শুরু করে, তারপরে তারা ভুল সেন্টেন্স বানায়। ধীরে ধীরে আমরা কি কখনো কোনো বাচ্চাকে গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার ধরে ধরে শেখায়? ছোট একটা 1-2 বছরের বাচ্চাকে শেখায় না? শেখায় না? নো ম্যাম, শেখায় না। অদ্ভুত ভাবে কি হয়, বাচ্চা চারপাশ থেকে শুনে শুনে সঠিক স্ট্রাকচারটা ধরে ফেলে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস, তোমরা বাচ্চাদেরকে খেয়াল করবা যে বাচ্চাদেরকে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজে নেটিভ ভাষায় কিন্তু স্ট্রাকচার আমরা শেখাই না, কিন্তু একটা বাচ্চা স্কুলে যাওয়ার আগেই শুদ্ধভাবে ভাষাটা বলতে পারে। কেন? নিশ্চয়ই তার মাথার মধ্যে কিছু কাজ করে, সে ভুল স্ট্রাকচার থেকে সঠিক স্ট্রাকচারে তাহলে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করে। He or that child notices others. So there is some basic thing যে সে বুঝতে পারে যে না এটা ভুল হচ্ছে, নিজে নিজে ট্রায়াল এরর পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সে সঠিক স্ট্রাকচারটা নিয়ে ফেলে। এটা সে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ হোক, হিন্দি হোক, ইংলিশ হোক, উর্দু হোক, যে কোনো কালচারের বাচ্চা একইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা কারেক্টলি ধীরে ধীরে প্রডিউস করা শিখে যায়। এই জিনিসটা খেয়াল করে focusing this thing, Chomsky realized that okay, there is some basic rules inside LAD. মানে ল্যাডের মধ্যে এমন কিছু বেসিক রুলস আছে যেটা সব ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য কমন। যদি কমন নাই হতো তাহলে কিভাবে একটা বাচ্চা, কিভাবে বিভিন্ন দেশের বাচ্চা, বিভিন্ন জায়গার বাচ্চা এই জিনিসগুলোকে ঠিক মতো ধরতে পারে? কিভাবে পারে? কেন পারে? কারণ হচ্ছে একইভাবে ডেভেলপ কেন হচ্ছে? কারণ প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক স্ট্রাকচারে কিছু মিল আছে। তোমরা কি গেস করতে পারো সেই মিলগুলো কোথায়? Yes, ma'am. কি কি বলো? Like every language has what should I say? Basic structure, like in practice, like বর্ষার জন্য এটা স্পিকারটা ঠিক করতে হবে, আমি শুনতে পাই না ম্যাক্সিমাম সময়। বলো কি মিল আছে? ম্যাম প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজেরই কয়েকটা স্পেসিফিক ওয়ার্ড দিয়ে আসলে শব্দগুলো শুরু হয়, যেমন নাউন, ভার্ব, অ্যাডভার্ব এন্ড অ্যাডজেক্টিভ। These are content words, but বেসিক্যালি আমরা যেটা কন্টেন্ট ওয়ার্ডস এখানে ইউজ না করে আমরা এটাই ইউজ করব যে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে কি ধরনের ওয়ার্ডগুলো থাকে স্পেসিফিক্যালি বলো তো আমাকে। প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে নাউন থাকে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভার্ব থাকে, এবং প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে তোমার নাউন এবং ভার্ব ব্যবহার করতে হয়, তাই না? হয়। আবার প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে যদি তুমি স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজে যাও সেখানে কনসোনেন্ট সাউন্ড থাকবে, সেখানে ভাওয়েল সাউন্ড থাকবে, তাই না? তোমরা যারা ফোনেটিক্স এর ক্লাস করেছো, ডিড ইউ কমপ্লিট দ্য ফোনেটিক কোর্স? ফোনেটিক্স? Yes ma'am. Yes ma'am. ফোনেটিক্স এ কার্ডিনাল ভাওয়েল একটা লিস্ট ছিল, কার্ডিনাল ভাওয়েল।
কার্ডিনাল ভাওয়েল হচ্ছে আমাদের, এটা হচ্ছে আমাদের গলার ভেতরে অংশ। এটার কয়েকটা স্পেসিফিক স্পট দেওয়া আছে যেখান থেকে বিভিন্ন সাউন্ড তৈরি হয়, যেমন পি, টি, কে এটসেট্রা। তো বিজ্ঞানীরা, রিসার্চাররা বের করেছে যে এই কার্ডিনাল ভাওয়েলের যে স্পট গুলো, মূলত এই স্পট গুলো থেকেই পৃথিবীর সকল ভাষার সকল ভাওয়েলের উচ্চারণ হয়। তার মানে কি, ইংলিশে যেমন আমাদের ইংলিশের ভাওয়েলের একটা লিস্ট আছে, বাংলার ভাওয়েলের লিস্ট আছে, এবং যে কোনো ভাষার ভাওয়েলই থাকুক না কেন সবগুলো নির্দিষ্ট এই জায়গাগুলোর কোনোটা থেকে উচ্চারিত হয়। তার মানে কি, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো না কোনো জায়গায় ফোনেটিক্স এর মিল আছে। আবার যেমন all the languages in the world, most of the languages in this world are constructed in SVO or SOV। এছাড়া আরো দুটো প্যাটার্ন আছে, বাট মেজরিটি এই প্যাটার্নটাই ফলো করে। আবার প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ, বললাম বাচ্চারা তৈরি করে কি, বা বা বা, মাম্মা মা, বাইলেবিয়াল সাউন্ড, সেম এটা দিয়েই শুরু হয়। আবার প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে কনসেপ্টে মিল আছে। কনসেপ্টে মিল মানে কি, যেমন ধরো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে at least বেসিক 9টা কালারের নেম আছে, যেমন ব্ল্যাক, হোয়াইট, রেড, গ্রিন, ব্লু, ইয়েলো, ব্রাউন, পার্পল, পিঙ্ক, অরেঞ্জ, গ্রে। মোটামুটি এরকম কনসেপচুয়াল মিল থাকে, কনসেপচুয়াল। সো বলতে চাইল অ্যাডজেক্টিভস, তারপরে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভস কি থাকবে, প্রোনাউন থাকবে। সো চমস্কি বলতে চাচ্ছে অ্যাডভার্বটা পরে আসে। অ্যাডভার্ব অনেক ল্যাঙ্গুয়েজে সমস্যা আছে। সো চমস্কি সেড দ্যাট এই যে আমাদের প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে নির্দিষ্ট কিছু, যে সব ল্যাঙ্গুয়েজে আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে সাবজেক্ট আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে নাউন আছে, ভার্ব আছে, অ্যাডজেক্টিভ আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে কনসোনেন্ট ভাওয়েল সাউন্ড আছে। গত ক্লাসে আপনি বলেছিলেন যে প্রোনাউনটা মেবি ইউজ হয় না, 4টা বলেছিলেন, নাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব বলেছিলাম। আচ্ছা, আমি এটা আবার চেক করব, তোমরা এটা একটু লিখে রাখো, প্রোনাউনটা দিয়ে লিখে রাখো। ওকে, অ্যাডভার্ব দিয়ে লিখে রাখো, অ্যাডভার্বের পাশে লিখে রাখো যে অ্যাডভার্বটা অনেক ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যাডভার্ব আসবে হচ্ছে আমাদের। আচ্ছা, অ্যাডভার্বটা রাখো, এখন মুছো না, অ্যাডভার্বটা আমরা পরে আসছি, দাঁড়াও। কারণ অ্যাডভার্বটাও অনেক ল্যাঙ্গুয়েজে থাকে। আমাদের ইউনিভার্সাল গ্রামারের 2টা পার্ট রয়েছে, ওই একটা পার্টে অ্যাডভার্ব আসবে, এখন মুছো না। আচ্ছা, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এই যে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে এই জিনিসগুলো মিল থাকে। সো কি হয়, যেমন একটা বাচ্চা প্রথম বাইলেবিয়াল সাউন্ডে শুরু করছে, তার মানে সেটা বাংলায় হোক, ইংলিশ হোক, হিন্দি হোক, নিশ্চয়ই বাইলেবিয়াল সাউন্ড প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে আছে। কারণ আরবিতে কি বলে আব্বুন, আম্মুন, ওই বাইলেবিয়াল। ইংলিশে কি বলছে পাপ্পা, মাম্মা, ওই বাইলেবিয়াল। বাংলায় কি বলছে বাপ্পা, মা। ওকে, সো দিস থিংস আর কমন। তার মানে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ইনার অনেক সিমিলারিটিস রয়েছে। এই সিমিলারিটিস গুলো শুধুমাত্র পার্টস অফ স্পিচ, কনসেপ্টে না, ইভেন স্ট্রাকচারেও মিল। তো চমস্কি বলতে চাইল, তার মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে বেসিক কয়েকটা জায়গায় মিল আছে, এবং এই মিলগুলোর জন্য সারা পৃথিবীর যে কোনো ভাষাই হোক না কেন বাচ্চারা একইভাবে ওয়ার্ডগুলো শেখে, একইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখে। যেমন প্রথমে তারা নাউন শেখা শুরু করে, তারপরে তারা ভার্ব শেখে, তারপরে তারা বিভিন্ন কালারের নাম শিখে। ইভেন যে কোনো ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজের যে কোর্সগুলো থাকে, ল্যাঙ্গুয়েজের কোর্সগুলোতে আমরা দেখব যে আগে নাউন গুলো শেখানো হচ্ছে, তারপরে ভার্ব শেখানো হচ্ছে। সো দ্য সেম প্যাটার্ন গোজ অন। তার মানে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের ইনার স্ট্রাকচারে মিল আছে বলেই আমাদের মাতৃভাষা শিখতে যেমন আমাদের সহজ হয়, ঠিক তেমনি আমরা যখন সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে শিখবো, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা ওই একই ধাঁচে ফেলে শিখতে পারি। যেমন আমরা যখন আমরা ইংলিশ শিখতে চাই, আমরা কিন্তু আকাশ থেকে পড়ে বলি না ব্ল্যাক, ব্ল্যাক হচ্ছে একটা কালার। আমরা কি বলি বাংলায়, সেটা কি কালো, এটা কালার, এটা ইংলিশটা হচ্ছে ব্ল্যাক। দ্য কনসেপ্ট, কারণ ব্ল্যাক শব্দটা ইংলিশে রয়েছে, কালারের কনসেপ্টটা ইংলিশে আছে। তো চমস্কি বলতে যাচ্ছে যে all these similarities
এই যে বেসিক যে জিনিসগুলো, এই বেসিক জিনিসগুলো যেমন ধর কনসেপ্ট অফ জেন্ডার, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে জেন্ডারের কনসেপ্ট আছে। তো এই যে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক যে মিলগুলো, বেসিক সিমিলারিটিস, এদেরকে বলা হয় ইউনিভার্সাল গ্রামার। এবং বেসিক সাউন্ডে মিল আছে, সিনট্যাক্সে মিল আছে, সিম্যান্টিক কনসেপ্টে মিল আছে। এই জন্য দেখা যায় পৃথিবীর সব এরিয়ায়, সব ল্যাঙ্গুয়েজের বাচ্চাদের শেখার, ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার প্যাটার্নেও একটা মিল থাকে। এবং যে কোনো জায়গায় বাচ্চারা ওই স্ট্রাকচারটা তাদের মাথায় ট্রিগার করে যায়, শুধু ইনপুট পড়া বাকি। দে ক্যান ইজিলি ইউজ দ্য ইনপুট। যেমন ধরো একটা বাচ্চাকে তুমি শিখিয়েছো এই জামাটা কালো, আচ্ছা, তো সে জিজ্ঞেস করলো এটা কি রং, তুমি বললা লাল, তখন সে দেখি আরেকটা বললো পেন্সিলটা লাল। সো he knows how to use the concept. So according to Chomsky, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের ইনার স্ট্রাকচারের কোনো না কোনো জায়গায় কিছু না কিছু মিল আছে। সেজন্য বাচ্চারা একইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখে, বাচ্চাদের ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার স্পিড সমান থাকে, বাচ্চারা একই পদ্ধতিতে ট্রায়াল এন্ড এররের মধ্যে দিয়ে ভাষাগুলো শিখে ফেলে। এই জিনিসটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যখন সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাবো, দেন ইট বিকামস ইজি ফর আস টু। কারণ আমরা আমাদের অলরেডি স্ট্রাকচারটা সাপোজ আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলার যে স্ট্রাকচার এস ভি ওটা জানি, ওকে, এই বেসিক স্ট্রাকচারটা আমরা জানি। এস দিয়ে কি সাবজেক্ট, ভি দিয়ে কি ভার্ব, ও দিয়ে কি অবজেক্ট। তো যখন তুমি তোমার স্টুডেন্টকে ইংলিশের এসওভি স্ট্রাকচার শেখাবা, তখন তাকে তুমি কি শেখাবা, সে তো অলরেডি জানে সাবজেক্ট কি। বাংলায় সাবজেক্ট আছে, ইংলিশেও সাবজেক্ট হবে, দ্যাট ইজ দ্য নাউন। বাংলায় ভার্ব আছে, ইংলিশেও ভার্ব হবে, দ্যাট ইজ দ্য ভার্ব। বাংলায় অবজেক্ট হয়, ইংলিশে অবজেক্ট হবে। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, ইউ হ্যাভ টু টিচ দেম হাউ টু রিঅর্গানাইজ। সো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য এই ইউনিভার্সাল গ্রামার আমাদেরকে হেল্প করে। আমরা কিন্তু মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো শিখি। কিভাবে শিখতে পারি? বিকজ দেয়ার আর সিমিলারিটিস। প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে নাউন থাকবে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভার্ব থাকবে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে অবজেক্ট থাকবে। সো ইট বিকামস ইজি ফর দ্য লার্নার টু লার্ন এনি আদার ল্যাঙ্গুয়েজ, whether it is native language, whether it is second language, at a high rate. একটু কি বোঝা গেছে? কোশ্চেন থাকলে বলো। এনি কোয়েশ্চেন? যারা যারা বুঝতে পারছেন না আমাকে বলেন, কোনো সমস্যা নাই। জনগণ আগে পরে পড়তে গেলে কঠিন লাগে। অন্যরা কথা বলো, অন্যরা কথা বলো। আচ্ছা, এবার একটা মজার জিনিস শেখাবো, খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস শেখাবো, যেটা তোমাদের সোশিয়াল লিঙ্গুইস্টিক্স এ পড়ে আসার কথা। আচ্ছা, এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউনিভার্সাল গ্রামার বললাম না, ইউনিভার্সাল গ্রামার দুই ধরনের হয়। একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট। অ্যাবসলিউট মানে যেটা সব ল্যাঙ্গুয়েজে থাকবে, দুনিয়ার এহেন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ নাই যেটার মধ্যে তোমরা সেটা পাবা না। এই অ্যাবসলিউটের মধ্যে কি কি আসতে পারে? অ্যাবসলিউটের মধ্যে আসতে পারে যে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে নাউন আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভার্ব আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যাডজেক্টিভ আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভাওয়েল আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে কনসোনেন্ট আছে, এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্টারজেকশন আছে। হোয়াট ইজ ইন্টারজেকশন? বিস্ময় সূচক। সেটা কিভাবে বলতে হয়? ওয়াও, এভরি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ দোজ টাইপ অফ থিংস। আচ্ছা, তো অ্যাবসলিউট ইউনিভার্সালের সংখ্যা খুব বেশি না, খুব একটা বেশি না। যেটা সব ল্যাঙ্গুয়েজে পাওয়া যাবে এরকম জিনিসের সংখ্যা খুব কম। যেমন সাউন্ড। মজার একটা কথা দেখো, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে তো প সাউন্ডটা আছে, আছে না?
আছে নাকি নাই? Yes, ma'am. ইয়েস মিস। ইংলিশে আছে? মিস ইংলিশে পি। পি ওর মানে প তো আছে তাই না? জি, ma'am. উর্দুতে হিন্দিতে আছে? ওটাতে পা বলে মেবি, উর্দু হিন্দিতে পা ওটা তো প প আছে না। অল আর সেম আছে না? তোমরা কি জানো আরবিতে প সাউন্ড নাই? জি জি মিস, জি, জি ma'am. মিস। Thank এই জন্য আরবিতে পাকিস্তানরা ওরা পেপারকে বলে ফার্স্ট পেপার, ব ব ওদের হচ্ছে ব সাউন্ড। ওকে, সো দ্যাট ইজ, সো আমরা প্রত্যেকটা লেটার কে বলতে পারবো না সব ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, কিন্তু এটা বলতে পারবো প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে নাউন থাকবে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভার্ব থাকবে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যাডজেক্টিভ থাকবে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে প্রোনাউন থাকবে, থাকবে এগুলো। আমি, তুমি, যেমন আমরা বাংলায় বলছে আমি আসছি, আচ্ছা হিন্দিতে বলছে मैं आता हूँ, আরবিতে there is something, শরীফা আরবিতে প্রোনাউন কি বলো তো? শরীফা ইয়েস ম্যাম, ম্যাম জানি না, প্রোনাউন, গ্রামার পারি ভেরি না গুড। তোমার অবস্থা তো আমার চেয়েও খারাপ। ম্যাম, আমি আরবি গ্রামার পারি না। আরে শুধু তো একটা ওয়ার্ড বললেই হতো। আচ্ছা তারপরে যেমন আমরা যখন ইংলিশ পড়তে আছি অবশ্যই আই আছে, ইউ আছে, উই আছে, সো প্রোনাউন ইজ ভেরি কমন। প্রোনাউন হচ্ছে আমাদের অ্যাবসলিউট ইউনিভার্সাল। আচ্ছা এখন ইউনিভার্সাল আরেক রকম আছে, একরকম হচ্ছে অ্যাবসলিউট, আরেক রকম হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল। আচ্ছা স্ট্যাটিস্টিক্যাল, স্ট্যাটিস্টিক্যাল যেমন ওই যে বললাম স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউনিভার্সাল কোনগুলো, যেগুলো অনেক ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে আছে কিন্তু সবগুলোর মধ্যে নাই। যেমন আমি যদি এখন সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে বলি এসভিও এসওভি, কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে আছে এসভিও সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, আবার কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে আছে এসওভি সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব। তার মানে সিনট্যাক্সের এটাকে আমি অ্যাবসলিউটে ফেলবো না স্ট্যাটিস্টিক্যালে ফেলবো বলো তো? স্ট্যাটিস্টিক্যালি। স্ট্যাটিস্টিক্যাল। সো সিনট্যাক্সের এই স্ট্রাকচারটা এস ভি ও, এই স্ট্রাকচার এস ও ভি, ওকে, আরেকটা আছে ভি ও এস, এরকম আরো কয়েকটা স্ট্রাকচার আছে, এটা ফেলবো স্ট্যাটিস্টিক্যাল। আচ্ছা এবার একটা মজার জিনিস দেখো, পানি এটা একটা শব্দ না? পানি, ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা পানিকে হিন্দিতে কি বলে? জল। বলো তো, পানিকে হিন্দিতে কি বলছো তো? পানি জল। ওইটা কলকাতার বাঙালিরা বলে জল, পানিকে হিন্দিতে কি বলে? পানি বলে। ওই যে গানটা শুনছো না, পানি পানি রে ব্লা ব্লা ব্লা, ওকে, সো পানিকে হিন্দিতে পানি বলে। পানি। সো পানি, হ্যাঁ। আচ্ছা আমরা তো পানি একটা শব্দ আমাদের আছে, হিন্দিতেও ধরো পানি শব্দ আছে, ইংলিশে পানি শব্দটা কি? ওয়াটার। ওয়াটার। আচ্ছা তার মানে তুমি ওয়াটার জানলে পানি ট্রান্সলেট করতে পারবা, পানি জানলে তুমি ওটা ইংলিশ ওয়ার্ড শিখে ফেলতে পারো ওয়াটার। এখন এটা কিন্তু সিম্যান্টিকের বিষয়, সিম্যান্টিক মানে হচ্ছে অর্থ। এখন জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজে ওরা হয় বলে মিজু, মিজু মানে হচ্ছে কোল্ড ওয়াটার, বা বলে ওইউ, ওইউ মানে হচ্ছে হট ওয়াটার। ম্যাডাম আপনি জানলেন কিভাবে? পড়তে হয় বাবা, শুধু ওয়াটার বলে কোনো শব্দ নাই। তাহলে এই যে সিম্যান্টিক কনসেপ্টটা ওয়াটার, এটা কি আমি অ্যাবসলিউটে ফেলবো না স্ট্যাটিস্টিক্যালে ফেলবো? স্ট্যাটিস্টিক্যাল। স্ট্যাটিস্টিক্যাল, ওকে। তার মানে অনেক ভাষায় কিন্তু শুধু ওয়াটার শব্দটারই একটা পরিভাষা আছে। তার মানে এই যে শব্দটা পানি যে একটা জিনিস, শুধু পানি, গরম পানি ঠান্ডা পানি না, তার মানে কি এই ভাষার মানুষদের একটা ধারণা আছে, কনসেপ্ট আছে, ইনেট একটা আইডিয়া আছে, হোয়াট ইজ ওয়াটার, হোয়াট ইজ নর্মাল ওয়াটার, জাস্ট ওয়াটার, সে কনসেপ্টটা। তার মানে এই কনসেপ্টটা সব ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু নাই, যেমন জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা আমরা পেলাম না। আবার নিউ গিনির একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা ইয়ামাস, ওই ইয়ামাস ল্যাঙ্গুয়েজে ওরা বলে এ, মানে ওদের উচ্চারণটা এ আর এম, আর্ম, এটা মানে হচ্ছে শুধু লিকুইড, ওরা পানিও বলে না, হট ওয়াটার কোল্ড ওয়াটার কিছু বলে না, ওরা বলে লিকুইড, ওকে। সো হোয়াট ইজ দ্য থিং? এখন কনসেপ্ট যদি তোমার একই রকম না হয়, সেটাকে আমরা বলছি যে সেটাকে আমরা সব ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য এক জিনিস ধরতে পারবো না। সো যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো এই পানি, পানি শুধু পানি, এই কনসেপ্টটা আছে, তার মানে কি ওই সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষরা
পানির ওই পরিভাষাটা বললে বুঝে যাবে পানি জিনিসটা কি, মানে পানি নর্মাল কন্ডিশনে পানি। কিন্তু তুমি এখন যদি জাপানিজদেরকে গিয়ে বুঝাও পানি, ওদের মাথার মধ্যে কি কাজ করবে? নর্মাল পানি কাজ করবে না, ওদের মাথার মধ্যে কাজ করবে কোল্ড ওয়াটার বা হট ওয়াটার। তার মানে এই যে কনসেপ্ট ফর ওয়াটার, এটা সব ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষের মাথায় কাজ করে না। সো যদিও এটা অনেক ল্যাঙ্গুয়েজের মানুষ বুঝতে পারবে, কিন্তু সব ল্যাঙ্গুয়েজ পারবে না। সো যে জিনিসগুলো অনেক ল্যাঙ্গুয়েজে একই রকম কিন্তু সবগুলোতে না, সেগুলোকে ফেলছি আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউনিভার্সাল। অনেক বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে? একটু কঠিন লাগলো। আচ্ছা, একটা মজার উদাহরণ দিই, এটা তোমাদের আগেও দিয়েছি। আমরা বলি না যে ওর প্রতি আমার খুব অভিমান জমেছে, সামথিং লাইক দ্যাট, যাদের সাথে আসলে আমাদের ইমোশনাল ব্যাপারটা থাকে। অভিমান একটা শব্দ, এই শব্দটা তোমরা কখনো সার্চ দিয়ে দেখেছো ইংলিশে কি ওয়ার্ড আসে এটা? সার্চ দিলে দেখবা অভিমানের ইংলিশ আসে হচ্ছে এরকম মজার একটা জিনিস ল্যাঙ্গুয়েজের, সেনসিটিভিটি। আচ্ছা, সেনসিটিভিটি জিনিসটা মানে কি? দ্যাট you are feeling hurt or you are feeling delicate or what can I say, তুমি হয়তো আহত হয়েছো, ঠিক আছে, you are feeling offended by someone, You're feeling numb. numb. বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে একদিন মানে অভিমান শব্দটা বললে আমরা বাঙালিরা কি এই কোনো একটা ফিলিংসও বুঝি নাকি? আমরা No. ভালোবাসা মিশ্রিত কষ্ট বুঝি, ভালোবাসা মিশ্রিত ভালোবাসা মিশ্রিত কষ্ট বুঝি। সো অভিমান শব্দটার যে ফিলিংস, সেটা আমরা কি দিয়ে বুঝি? আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে। এবং পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় অভিমানের সঠিক পরিভাষা নাই। তুমি যদি এখন ইংরেজদের গিয়ে অভিমান অভিমান বুঝাতে যাও, ও তো বেচারা এইগুলো ভেবে বসে থাকবে, তাই না? ম্যাম, ভালোবাসার অভিমানের যে কষ্টটা, এটা তো আমি যতদূর জানি যে ইট ইজ কল্ড মেলানকলি, আর মেলানকলি এন্ড স্যাডনেস, দোজ আর সিমিলার ওয়ার্ড, বাট মেলানকলির ব্যাপারটা অন্যরকম। মেলানকলি ইজ a sadness that numbs you, that even gives you kind of pleasure. অভিমান মেলানকলির সাথে, যেমন ধর ইউ আর ফিলিং মেলানকলি, তুমি কিপসের ওর পড়ো ইউ আর ফিলিং মেলানকলি, এভরি টাইম লাভ ইজ নট রিলেটেড উইথ দ্যাট, দ্যাট ইজ ফিলিংস অফ hopelessness, feelings of helplessness with that. কিন্তু অভিমান শব্দটা যে ফিলিংস, অভিমানের সাথে কোনটা? সালকিং। না, সালকিং তো আরো যায় না, ওটা আরো যায় না। সো দ্য থিং ইজ, তুমি যত চেষ্টা করো, তুমি কি একজন ইংরেজকে অভিমান ফিলিংসটা কারেক্টলি বোঝাতে পারবে? পারবা? নো। সো দিস ওয়ার্ড বিলংস টু স্ট্যাটিস্টিক্যাল গ্রামার। তার মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউনিভার্সাল গ্রামার কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজে আছে। মানে এই জিনিসগুলো কি, এই জিনিসগুলো তোমার মরফোলজিক্যাল হতে পারে, মানে বিভিন্ন ওয়ার্ড, এটা সিনট্যাক্স হতে পারে, যেমন ধরো সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার, এটা ফোনোলজিক্যাল হতে পারে, যেমন ধরো পি সাউন্ড বি সাউন্ড, এটা সিম্যান্টিক্স হতে পারে, যেমন যে বললাম এই যে ওয়াটার, এই যে অনুভব, অভিমান, এই ধরনের জিনিস। খুব বিখ্যাত একটা গবেষণা আছে, খুবই বিখ্যাত গবেষণা এটা, তোমরা এই নামটা শুনেছো, সাপির এন্ড হোর্ফ। সাপির এন্ড হোর্ফ দুজন লিঙ্গুইস্ট, ওকে? একজনের নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড সাপির, আরেকজন নাম হচ্ছে বেঞ্জামিন লি হোর্ফ। দুজন মিলে ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে গবেষণা করতে 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 আফ্রিকায় গেল। এখন আফ্রিকায় গিয়ে ওরা একটা উপজাতি পেল যাদের নাম হচ্ছে হোপি। বলো, শুনেছো কি নাম? হোপি ল্যাঙ্গুয়েজ শুনেছি আমরা, এটা কেউ? No, madam, আমি শুনিনি। কে শুনিনি আমরা? না, আমি শুনি। আমি শুনিনি। ম্যাম কেউই না। আচ্ছা, এই হোপি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা মজার ব্যাপার আছে। আমরা সময়কে তো সব ভাষায় কাউন্ট করি, তাই না? করি কিনা? ইয়েস ম্যাম। তো
ধরো বাংলাতেও যেরকম আমরা সময়কে কাউন্ট করি কি মিনিট, সেকেন্ড, ঘন্টা, ইংলিশে আমরা কাউন্ট করি সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা, ওরা বলে সেকেন্ড, মিনিট, আওয়ার। ঠিক আছে? সো এই যে কনসেপ্ট, সময়ের যে কনসেপ্ট সব ল্যাঙ্গুয়েজে আছে, আছে তো? এখন এই যে হোপি ল্যাঙ্গুয়েজটা না খুব ইন্টারেস্টিং একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। ওদের টেন্সের কোনো কনসেপ্ট নাই। টেন্স কিন্তু সব ভাষায় আছে, কিন্তু তারপরও টেন্সকে আমরা অ্যাবসলিউট ইউনিভার্সাল বলতে পারবো না, টেন্সকে বলতে হবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল। কারণ ওদের টেন্সের কোনো কথাই ওদের ল্যাঙ্গুয়েজে নাই। ওদের ভাষায় সেকেন্ড, মিনিট, আওয়ার, মান্থ, ইয়ার এই শব্দগুলাই নাই। এখন যদি এই শব্দগুলো কোনো ভাষায় না থাকে, তুমি কি ওকে বুঝাতে পারবে সেকেন্ড কি? তুমি কি ওকে বুঝাতে পারবে মিনিট কি? নো, নাই ওদের। ওদের টেন্সের সময় এই ভাগগুলা নাই, এই ভাগগুলা নাই। তারা কি চিন্তা করে, তারা সময়টাকে একটা অনগোয়িং প্রসেস মনে করে, অনগোয়িং প্রসেস। তার মানে ওরা বলবে এভাবে, সে যে সময় এসেছিল তার আগে ও এসেছিল, তার আগে সে এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে। They describe the time with reference of activities, just like an ongoing process of activities. ওদের এই যে ভাষাটা, এই ভাষায় যেহেতু টাইমের কোনো কনসেপ্ট নাই, তার মানে কি টাইমটা কিন্তু ওদেরকে তোমরা ভেঙে ভেঙে বুঝাতে পারবে না। ওকে বুঝাতে পারবে না মান্থ কাকে বলে, ওকে বুঝাতে পারবে না যে আওয়ার কাকে বলে। ঠিক আছে, মোটামুটি তুমি হয়তো ডে বোঝাতে পারবা যে ঠিক আছে সূর্য উঠলো, সূর্য অস্ত গেল, এটা হচ্ছে ডে। সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে আবার সূর্য ওঠা পর্যন্ত হচ্ছে নাইট। বাট এই যে সেকেন্ড, এই যে মিনিট, এই যে আওয়ার, এই ধরনের কোনো শব্দ তাদের ল্যাঙ্গুয়েজে নাই। তাহলে টেন্সটাকে কি আমরা অ্যাবসলিউট ইউনিভার্সাল বলতে পারবো, নাকি টেন্সটাকে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউনিভার্সাল বলতে হবে? স্ট্যাটিস্টিক্যাল, কারণ সব ভাষায় যেহেতু টেন্স বা টাইমের এই কনসেপ্ট গুলো আমরা দেখছি না, সো মেজরিটি ভাষায় আছে, সেজন্য এটা ইউনিভার্সাল গ্রামারের মধ্যে পড়বে, কিন্তু এটাকে আমরা অ্যাবসলিউট বলতে পারবো না, এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউনিভার্সাল। হোপিদের এই ল্যাঙ্গুয়েজটা থেকেই একটা অসাধারণ থিওরি বের হয়েছিল। থিওরিটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকচুয়ালি shapes our idea about the world. So our language actually shapes our idea of the world. বোঝা গেল? যেমন ধরো তুমি জাপানিজদেরকে ওই ঠান্ডা পানি, গরম পানি এটা তারা বুঝবে, পানি এটা বোঝাতে কিন্তু আমার অনেক কষ্ট হবে যে নর্মাল পানি। আবার তুমি হোপিদেরকে ওদের কন্টিনিউয়াস ভাবে ওরা সময়টাকে বিচার করে। এখন হোয়াট ইজ সেকেন্ড, হোয়াট ইজ মিনিট, হোয়াট ইজ মান্থ, ইট উইল বি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এই যে হোপিরা ওরা দুনিয়াটাকে যে কনসেপ্টে দেখে সেটা কি অনুযায়ী দেখে, ওদের ল্যাঙ্গুয়েজের কনসেপ্ট অনুযায়ী দেখে। সো ইট ইজ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ। ফর এক্সাম্পল, অভিমান কি এটা বলে আমরা বাঙালিরা বুঝবো, আমাদের ফিলিংসটা আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ কি ধরনের ফিলিংস। বাট অন্য ভাষায় যেখানে এটার অ্যাকচুয়াল পরিশব্দ নেই, সেখানে তুমি হাজার চেষ্টা করলেও ওদেরকে অ্যাকুরেট একটা আইডিয়া দিতে পারবে না। সো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউনিভার্সাল অর universal grammar is very important in a sense that there are absolute universal, but absolute universal এর সংখ্যা কম, লিমিটেড। ওকে, এইগুলো কি, এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে এই জিনিসগুলো থাকবে, এবং যেহেতু প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে জিনিসগুলো থাকে সেজন্য প্রত্যেকটা ভাষার বাচ্চারা একই প্রসেসে, একইভাবে, একই ওয়েতে, একই রেটে ভাষা শিখতে পারে। So it doesn't matter which input you are giving, whether it is Bangla, it is English or it is Hindi, যেহেতু বাচ্চা ল্যাজের মধ্যে যে ইউনিভার্সাল গ্রামার রয়েছে সেটার বেসিক কনসেপ্ট, স্ট্রাকচার, এগুলো কিছু সেট করা রুলস রয়েছে মাথার মধ্যে। তো বাচ্চা যখন ইনপুটটা মাথার মধ্যে পড়বে, মাথার মধ্যে যাবে, তখন সে সাথে সাথে ওই স্ট্রাকচার গুলো পিক করা শুরু করবে। And with that rate, the
child will learn the language. For example, যখন তার ইউনিভার্সাল গ্রামারে ফোনেটিক ইউনিভার্সাল গ্রামারটা কাজ করবে, যে ঠিক আছে সাউন্ড, ওকে, এভরি চাইল্ড, একদম সেট করা, যে কোনো ভাষা দিয়ে তুমি রিসার্চ করে দেখো, প্রত্যেকটা ভাষার বাচ্চারা প্রথমে বাইলেবিয়াল সাউন্ডটা বলা শুরু করে। তার মানে কি, ওই ইংলিশে বাইলেবিয়াল, বাংলাতে ফ্রিকেটিভ, বা উর্দুতে গিয়ে অ্যালভিওলার ওয়ার্ড তো ইউজ করছে না। সো হোয়াট ইজ দ্য থিং, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট, যে সবাই কেন বাইলেবিয়ালটা পিক করছে, তার মানে নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্টারনাল স্ট্রাকচার সেম। সো বাচ্চারা শুরু করতে পারবে এমন ধরনের যে সাউন্ড প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে আছে। আবার প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ইনার স্ট্রাকচার রয়েছে। একটা বাচ্চা যখন আশপাশ থেকে ওয়ার্ড সিঙ্গেল সেন্টেন্স গুলো শোনে, তাকে কিন্তু নেটিভ ভাষায় মাকে বা তার পরিবার থেকে তাকে ধরে ধরে শেখানো হয় না, এইটা শুদ্ধ বলেছো সেন্টেন্স, এটা ভুল বলছো, কখনো কোনো বাচ্চাকে নেটিভ ভাষা শেখানো হয় না। সে ধীরে ধীরে ভুল স্ট্রাকচার থেকে সঠিক স্ট্রাকচারটা বের করতে পারে। কিভাবে পারে, কিভাবে, হাউ? একটা বাচ্চাকে তো আমরা স্ট্রাকচার শেখাচ্ছি না, তার মানে কি নিশ্চয়ই তার মাথার মধ্যে স্ট্রাকচারে কিছু প্যাটার্ন আছে। যখনই ধরো বাচ্চাটার মাথার মধ্যে হয়তো এসভিও, এসওভি, প্রত্যেকটা প্যাটার্ন আছে, যে ল্যাঙ্গুয়েজে ইনপুট তার মাথার মধ্যে ঢুকছে সে সেটার সাথে ওইটা মিল করে ফেলে, ধীরে ধীরে ওইটাকে কাজে লাগিয়ে আরো 100টা সেন্টেন্স বানানো শুরু করবে। So this is what universal grammar help us to learn a language, not only the first language, but it will also help us to learn the second language. কিভাবে? কারণ আমরা মাতৃভাষায় যে জিনিসগুলো আছে সেই একই জিনিস ইংরেজি ভাষাতেও রয়েছে। So what you are going to do, you will use that L1 to help your students to learn the L2. Clear? Yes, ma'am. কার কার সমস্যা আছে বলেন। Saif, are you here? Saif? Sumaya, Yes, miss. have you understood? Yes, miss. আচ্ছা, তোমরা কি গত সেমিস্টারে কেউ আছো এখানে যারা এই নতুন ব্যাচের সাথে অ্যাড হয়েছো? Is there anyone? ঐশী আপু, কে কে আছে? Yes, ma'am. Ma'am, আমি। তুমি একা সাইফা? জি ম্যাম, এটা আমার সেকেন্ড সেমিস্টার। হ্যাঁ, আর একজন আছে, সাদিয়া জান্নাত। Sadia Jannat. Sadia Jannat, are you clear? Have you understood what is universal grammar? Yes, ma'am. আমি এখন কোশ্চেন গুলো আপনারা পারবেন? না, তাহলে আমার বোঝাটা কেমন হলো? আচ্ছা, ওকে, আই এম গিভিং, ইয়া, বলবো? আচ্ছা, ওকে সাদিয়া, কি করে বলবো? সহজ করে। ম্যাম করেন না কিছু কোশ্চেন, দেখি পারি কিনা। Very good. আচ্ছা, that is the spirit, Niloy. So the thing is that, আচ্ছা, সাদিয়া কি, first question is for Sadia. Okay? আচ্ছা সাদিয়া, যদি এখন আমি কোশ্চেন করি যে আচ্ছা এই যে বাংলায় বলা হচ্ছে যে পরশ্রী কাতরতা, এটা একটা শব্দ আছে, ওকে? এখন পরশ্রী কাতরতার একটা অলমোস্ট সিমিলার ওয়ার্ড হচ্ছে এনভি, ইংলিশে আছে। তাহলে এই ধরনের ওয়ার্ড গুলো কি কি আমরা ইউনিভার্সাল অ্যাবসলিউটে ফেলতে পারবো না স্ট্যাটিস্টিক্যালি ফেলতে পারবো? ম্যাম, ইংলিশেও আছে, বাংলাতেও আছে। তাহলে তো ম্যাম এটা অ্যাবসলিউট হয়। পৃথিবীতে কয় হাজার ভাষা আছে বাবু? ও ম্যাম, তাহলে স্ট্যাটিস্টিক্যাল হবে ম্যাম। পৃথিবীতে ৭,০০০ ভাষা আছে, ৭,০০০-এর উপরে। সবগুলোতেই কি পরশ্রী কাতরতার শব্দ থাকবে? তাহলে তো অ্যাবসলিউট কোন শব্দই হওয়ার কথা না, খুব কম বেশি কম শব্দই। অ্যাবসলিউট যে জিনিসগুলো থাকবে, এবার নিলয় বলো
তাহলে অ্যাবসলিউট যে জিনিস, অ্যাবসলিউট যে ইউনিভার্সাল গ্রামার, সেগুলো শুধু কি হতে পারে? সেগুলো শুধুমাত্র নাউন, দেন adjective, those kind of words. Consonant interjection. Interjection হতে পারে, like wow. প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ভাওয়াল আর কনসোনেন্ট থাকবে, তাই না? দিন থাকবে নাকি থাকবে না? থাকবে, কারণ সব ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা কথা বলি। এখন কয়টা ভাওয়াল কয়টা কনসোনেন্ট এটা কিন্তু আবার ইউনিভার্সাল মধ্যে ফেলা যাবে না। যেমন ইংলিশে হয়তো ভাওয়াল আছে 5টা, বাংলা কয়টা আছে? 11টা। মানে সংখ্যাটা কিন্তু আমাদের অ্যাবসলিউট না। অ্যাবসলিউট জিনিসটা কি, যে ঠিক আছে তোরও ভাওয়াল আছে আমারও ভাওয়াল আছে, এটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট, তাই না? তার মানে যে ভাষায় তুমি কথা বলো না কেন, অ্যাট লিস্ট তাতে ভাওয়াল আর কনসোনেন্ট থাকবে, এটা একদম অ্যাবসলিউট। আচ্ছা, এখন যদি আমি বলি সুমাইয়া মালিক। জি মিস। ওকে, ফর এক্সাম্পল যদি এখন আমি বলি বাংলায় ফ আছে, ইংলিশে এফ আছে, ওকে, সো হিন্দিতে ফ আছে, ম্যাক্সিমাম ল্যাঙ্গুয়েজে ফ আছে। সো হোয়াট উইল বি দ্য ফ অর এফ সাউন্ড? এফ সাউন্ড, ফ সাউন্ড, এফ সাউন্ড মোটামুটি সব ভাষায় আছে। তাহলে কি হবে? এটা ইউনিভার্সাল হবে। আবার যদি আমি বলি সবগুলো ল্যাঙ্গুয়েজে, যত রকম ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যাট লিস্ট 9টা কালারের নাম আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে। ব্ল্যাক, হোয়াইট, রেড, গ্রিন, ইয়েলো, ব্রাউন, পার্পল, পিঙ্ক, অরেঞ্জ, গ্রে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে আছে। তাহলে এটা আমাদের কোন ক্যাটাগরিতে যাবে? এটা ইউনিভার্সালে যাবে ম্যাম, কারণ সব জায়গায় তো আছে। গ্রামারের আর পার্ট কোনটা? ইউনিভার্সাল গ্রামার তো বুঝলাম, কোন পার্টে যাবে? অ্যাবসলিউট না স্ট্যাটিস্টিক্যাল? অ্যাবসলিউট। অ্যাবসলিউট। আচ্ছা, ইউনিভার্সাল গ্রামার। এবার নাইমের জন্য কোশ্চেন। আচ্ছা, এখন যদি আমি বলি ইউনিভার্সাল গ্রামার যে আছে, এটার প্রুফ কি? কারণ হচ্ছে ম্যাম আমরা কিন্তু দুইটা হচ্ছে ক্যাটাগরিতে এটা বিভক্ত করছি। নাইম, দিস ইজ নট দ্য কোশ্চেন। তোমার মাথায় আমার মাথায় মানে ছোটবেলা থেকে ইউনিভার্সাল গ্রামার আছে, এটা প্রমাণটা কি? প্রমাণ কি? যে প্রমাণ করতে বলি নো 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 নো, ইটস নট ফর ইউ, ইটস ফর নাইম। বলেন ম্যাম হচ্ছে কোশ্চেনটা যদি আরেকবার করতেন, আমি কনফিউজ। হোয়াট ইজ দ্য প্রুফ? আমি যে বললাম এতক্ষণ ধরে ইউনিভার্সাল গ্রামার আছে, চমস্কি বলছে, আচ্ছা চমস্কি তো একদম খোদা তালা হয়ে যায় নাই, যে ওর কথা মানতে হবে, নিশ্চয়ই এর পিছনে প্রুফ আছে, না তো বিজ্ঞান সমাজ মানবে না। তো সেই প্রুফ কি কি? আচ্ছা, আমরা তো হচ্ছে আমি ম্যাম আমি আমার মতো করে বলি, আমি জানি না হবে কিনা। জন্মের পর থেকে কিন্তু আমরা হচ্ছে শব্দ শুনতে থাকি আর কি। এরপর থেকে আমরা এগুলো হচ্ছে অনুভব করতে থাকি। আলটিমেটলি হচ্ছে যে শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি, ম্যাক্সিমাম শব্দগুলি হচ্ছে আপনি যেটা আমাদেরকে ম্যাক্সিমাম ল্যাঙ্গুয়েজে হচ্ছে শব্দগুলো প্রায় হচ্ছে সিমিলার। এটা প্রুফ না। প্রথম প্রুফ, বাচ্চারা একইভাবে ভাষা শেখে। কিভাবে? ম্যাডাম আজান দিচ্ছে। ম্যাডাম আজান দিচ্ছে। আমার এখানে মনে দিচ্ছে না, বন্ধ রাখবো? আমার এখানে তো দিচ্ছে না। প্রথম প্রুফ হচ্ছে যে কোনো ভাষায় বাচ্চারা একইভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে। It starts with bilabial sound. Okay, wait for some times. আচ্ছা, এটা শেষ হোক, তারপর আমরা কথা বলি। ওকে, তোমরা চিন্তা করতে থাকো যে প্রমাণ কি কি। ম্যাম এই সুযোগে আপনি আমাদেরকে ব্রেক দিতে পারেন 15 মিনিটে। Okay, take the 15 minutes break. 20 minutes ম্যাম। কতক্ষণ লাগবে? 15 মিনিট। ম্যাম লাস্ট ক্লাস মেবি we got 20 minute break, so I think সবার কি 20 minutes ব্রেক লাগবে, সেটা শুধু নীলার একা 20 minutes ব্রেক লাগবে? সবারই লাগবে মনে হয়। আচ্ছা, ওকে, get refreshed. After 20 minutes we are going to start. Okay ma'am, thank you. Okay.
হ্যালো, হ্যালো, ক্লাস কি স্টার্ট? না আপু, ওকে। হয়ে যাবে এখনই। 20 মিনিটে বাবুকে খাওয়াই ফেললাম। ব্রেকটা আমার আসলে ভালো কাজে দেয়। সবার হুম। It's already 7:21. Can we start? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। Okay. তোমরা কেউ বিশ্রামে যাও নাই, চাটা খাও নাই, বসে আছো এখানে? নো ম্যাম, না ম্যাম। মোবাইল সাথে ছিল। Okay, I'm going back to Naeem. Yes, ma'am. Naeem, tell me what are the proofs of universal grammar that there is UG in lad? এটা proof কি? ম্যাম, বাচ্চারা হচ্ছে যখন বিভিন্ন হচ্ছে সাউন্ড শুনে সেগুলো যে হচ্ছে আপনার ওরা ইউজ করে থাকে এটা শুরু থেকেই। তারপর তারপর ম্যাক্সিমাম বাচ্চারাই করে। আর কারো কোনো আইডিয়া আছে? নাইম এখনো ক্লিয়ার হয় না জিনিসটা। কারো কোনো আইডিয়া আছে? আদনিন? Yes, ma'am. কোনো আইডিয়া আছে ইউনিভার্সাল গ্রামার নামক যে একটা জিনিস আছে মাথার মধ্যে, মানে জি বেসিক স্ট্রাকচার? জি আছে। বলেন এটার প্রমাণগুলা কি কি? কারণ প্রমাণগুলো হচ্ছে কি বাচ্চারা কোনো সাউন্ড শুনেই মানে শিখে ফেলে সবকিছু, এটি হচ্ছে প্রুফ। তাই লাইক মানে আমি থিওরিক্যালি বলছি ম্যাডাম, আসলে What is UG? What is UG? That Ma'am, is I can explain it. I told you. Okay, আচ্ছা সবাই আমরা একটু নাইমকে সুযোগ দেই। বলেন নাইম না নিলয়কে না হ্যাঁ, বলেন বলো Actually, নিলয়। আপনি খুব এক্সপেকটেশন নিয়ে বলতেছেন মনে হচ্ছে ম্যাম, এটা কিন্তু খুব প্রেসার ক্রিয়েট করছে আমার উপর। আচ্ছা প্রেসার ছাড়াই বলো, লো প্রেসারে থাকো বলো। মানে বলতে পারছিলাম, সরি। শোনো, আমি আমার লাইফে একটা জিনিস দেখলাম যে আমাদের যে দুই ধরনের প্রেসার হয় না, হাই প্রেসার লো প্রেসার। তো আমি আমার লাইফে চারপাশে মানুষজনকে দেখলাম যে যত চিকন মানুষ হাই প্রেসার, যত মোটা মানুষ লো প্রেসার। হ্যাভ ইউ নোটিস দ্যাট? ম্যাম, আমি হচ্ছে কখনো এরকম কিছু পাই নাই, হচ্ছে আসলে না প্লিজ সার্চ করে দেখবা, যত মোটা মানুষ ম্যাক্সিমাম বলবে লো প্রেসার। ম্যাম আমি দেখেছি এটা ম্যাম এটা আসলে সত্যি। জি ম্যাম, আমার ফ্যামিলিতে আছে ম্যাম এরকম কয়েকজন, চিকনদের দেখা যায় হাই প্রেসার, মোটাদের দেখা যায় লো প্রেসার। হ্যাঁ, এটা কারণ কি জানো? নো ম্যাম, কারণটা কি? কারণ হচ্ছে আল্লাহ পাকের সেন্স অফ হিউমার। মানে মোটারাও খেতে পারে, মানে মোটারাও হচ্ছে খেতে পারবে না, কারণ মোটাদের তো লো প্রেসারে খাওয়া লাগবে, যত খাবে আরো মোটা হবে। চিকনরাও না খেয়ে বসে থাকবে, তারা চিকনই থাকবে। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ সেন্স অফ হিউমার অফ গড। ম্যাম একটা গল্প মনে পড়ে গেল, মানে আমাদের আমি নিয়মিত অ্যাকচুয়ালি জিম করি, তো আমাদের জিমে আমি দেখলাম যে মানে দুই ক্যাটাগরির মানুষ জিমে আসে। অনেকে খুব হুলস্থুল পর্যায়ের শরীর, মোটা, তারা শরীর কমাবে, আর আরেক ক্যাটাগরি হচ্ছে আরেকজন হচ্ছে মাসল বাড়াবে। একটা প্রবাদ আছে যে এক লোক নাকি ডক্টরের কাছে গিয়েছিল যে ডক্টর সাহেব আমি আমার ওয়েট কমাতে চাচ্ছি, তো কি করা যায়? রুটিটা কখন খাবো? ভাত খাওয়ার আগে না পরে? তো এমন অসংখ্য ব্যক্তি আছে আসলে যে they don't have proper diet but they are very much willing to reduce their weight. So yeah. Okay, so come back to the proof of UG. UG proofটা আদনিনের ভুলটা কেন হলো? Adnin said that okay, the first thing she missed is that UG হচ্ছে সেই ধরনের স্ট্রাকচার, বেসিক রুলস যেটা সব ল্যাঙ্গুয়েজে থাকবে বা মেজরিটি অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজে থাকবে। So what are the proofs of UG? The proofs of UG, first
proof is that the children all over the world learn the language in the same process. এটা আমি বহুবার বললাম, তোমরা কিন্তু জিনিসটা পিক করো নাই। সেম প্রসেস মানে কি, প্রথমে তারা bilingual sound করবে, বাইলেবিয়াল সাউন্ড করবে, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবে। তার মানে কি প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের ডেভেলপমেন্ট স্টেজ সিমিলার। সেকেন্ড, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু সিমিলার জিনিস থাকে, যেমন প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে every language has noun, every language has verb, every language has adjective, pronoun, every language has vowel sound, consonant sound, every language has some sentence structure, either SVO or SOV, every language has interjection sound. What does it mean? It means all the language, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের বেসিক স্ট্রাকচারটা সেম। সেটা কি? উইদাউট সাবজেক্ট, উইদাউট ভার্ব, উইদাউট অবজেক্ট। তুমি তোমার মনের ভাষা প্রকাশ করতে পারছো? no No. No. So this is the basic similarity. Another thing, all languages, সে যে ল্যাঙ্গুয়েজে হোক না কেন, all the languages have a way to ask question. প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে যে কোয়েশ্চেন করা যায়, তার মানে কি তোমরা হয়তো আমরা কোয়েশ্চেন শিখে অভ্যস্ত, এই জন্য আমরা বুঝতে পারছি না জিনিসটা কেন এমন লাগছে। প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে কোয়েশ্চেন করার একটা প্যাটার্ন আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে নেগেটিভ সেন্টেন্স বানানোর আলাদা প্যাটার্ন আছে। তার মানে কি অল দিস থিংস আর সিমিলার। প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে জেন্ডার আছে, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে নাম্বার প্যাটার্ন আছে, most of the language tense marker আছে। So what does it mean? It means definitely there is some relation between all the languages that actually helps the children to learn a language in similar way. সিমিলার ওয়েতে বাচ্চারা ভাষা শিখতে পারে, সেটা বাংলায় হোক, ইংলিশে হোক। যেমন যদি বেসিক স্ট্রাকচার মাথার মধ্যে, ধরো তোমার সেম স্ট্রাকচার আছে মাথার মধ্যে, হয়তোবা তোমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ঠিক আছে তুমি যখন একটা মনের ভাব প্রকাশ করবা, তোমার এটার জন্য সাবজেক্ট লাগবে, ভার্ব লাগবে, অবজেক্ট লাগবে। আচ্ছা, এই বেসিক ইনফরমেশনটা তোমার ইউনিভার্সাল গ্রামারে আছে। তাহলে তোমার কি হবে, তুমি এখন যে কোনো ভাষার বাচ্চাই হও না কেন, ধরো তুমি বাংলার ইনপুট পাচ্ছ বা তুমি ইংলিশ ইনপুট পাচ্ছ, তুমি তো জানো তোমার বেসিক স্ট্রাকচারটা মাথার ভিতরে আছে যে ঠিক আছে একটা সেন্টেন্স কম্পোনেন্ট, সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট প্রয়োজন। সো যেই মাত্র তোমার ইনপুটটা মাথায় ঢুকবে, তুমি চারপাশ থেকে পিক করছো যে ঠিক আছে এইভাবে আমার সেন্টেন্সটা সাজাতে হবে, এবং ওই স্ট্রাকচারটার মধ্যে তখন তুমি সাবজেক্টের ওয়ার্ড, ভার্বের ওয়ার্ড, অবজেক্টের ওয়ার্ড ফেলে ট্রায়াল এন্ড এরর প্রসেসে জিনিসটা শিখে যাবা। ইউনিভার্সাল গ্রামারের আরেকটা সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে বাচ্চারা কিভাবে আনগ্রামাটিক্যাল থেকে গ্রামাটিক্যাল জিনিসগুলোকে আলাদা করতে পারে। বাচ্চাদেরকে কিন্তু যতই তুমি সেন্টেন্স শেখাও না কেন, কিন্তু যখন সে ধীরে ধীরে সেন্টেন্সে কম্পিটেন্ট হয়ে যাবে, সে কিন্তু ভুল জিনিসটা আর বলবে না। Ma'am, here I have a question. According to Chomsky, he says that as soon as a child is born, the lad is activated. Then the child starts producing language. But he didn't mention maybe that the child has to be in connection with the people. Otherwise, if a child কেউর মাথায় একটা বাড়ি মারোস, ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড হাইপোথিসিস সবার কাছে পড়ে আসলাম, সেটা কি হবে বাপ? আমি যে জিনির উদাহরণ দিলাম, বললাম যে বাচ্চা যদি ক্রিটিক্যাল পিরিয়ডের মধ্যে মানে ভাষার ইনপুট না পায়, সে ভাষা শিখবে না, তাহলে কি হবে ওটা নিলয়? আচ্ছা 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 ম্যাম, আই সি, আই ফরগট অ্যাবাউট দ্যাট। না, আমার প্রশ্নটা ছিল ম্যাম যে বাচ্চাটা তো মানে কি বলে আগে এই সাউন্ড গুলো শুনতে হবে, ওইটাই তো তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট। ওইটাই তো হচ্ছে যে ফেরাল চাইল্ড অ্যাপটিটিউড থিওরি দিয়েছিলেন না একটা ক্লাস, প্রথম ক্লাসে। যখন একটা বাচ্চা জন্মায়, ধরো তুমি যখন বিয়ে করবে, তোমার যখন বাচ্চা হবে হসপিটালে, হ্যাঁ হসপিটালে আত্মীয় স্বজন যখন যাবে বা তুমি যখন যাবা, গিয়ে আগে বাচ্চার সামনে 100টা কথা বলা শুরু করবা। This is language, this is the language input the child takes. ওইটা শুনে ওই ছোট বাচ্চাটা জন্মানোর পর থেকে বিশ্রাম নেওয়ারও সময় পাবে না, তার মাথার ল্যাড অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। Okay, and he will keep on taking the input
এটা কিছু কিছু তার মাথার মধ্যে ইনটেক মতো সেট হয়ে যাবে এবং বয়সের সাথে সাথে যখন সে এই জিনিসগুলোকে আলাদা করতে শিখবে দেন হি উইল লার্ন টু পুট দ্য সাবজেক্ট দ্য ভার্ব দ্য অবজেক্ট ইন দ্য প্রপার অর্ডারে সে বসাতে শিখে যাবে। এই জন্য চমস্কি বলছে যে কিছু একটা তার মাথায় আছে, নত সে বোঝে কিভাবে যে একটা সেন্টেন্স শেখানো হলো, সে একটা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা বুঝে নিয়ে সে আরো 10টা সেন্টেন্স একই রকম কিভাবে বানায়। সো ডেফিনেটলি একটা মেকানিজম ব্রেনের মাঝখানে কাজ করে, দ্যাট ইজ দ্য ল্যাড। এন্ড ল্যাডের মেন মেকানিজমটি কি? ল্যাডের মেন মেকানিজমটা হচ্ছে ইউজি। ইউজি কি? ইউজি হচ্ছে বেসিক রুলস। ইউজি রুলসটা কি? প্রত্যেক ল্যাঙ্গুয়েজে নাউন থাকবে, ভার্ব থাকবে এবং বাচ্চা শিখে যাবে যে ঠিক আছে আমার ভাব প্রকাশ করতে হলে আমার সেন্টেন্সে আমার সাবজেক্ট লাগবে, আমার ভার্ব লাগবে, আমার অবজেক্ট লাগবে। প্রত্যেকটা বাচ্চা একটা কনসেপ্ট, তুমি একটা কালার দেখাও, সেই কালারটাকে নিয়ে সে আরো 10টা কালারকে ওই একই সেন্টেন্সে বসাতে শিখে যাবে। জিনিসটা হচ্ছে এটা একটা থিওরি নিলয়, এটা একটা থিওরি যে ভেতরে কিছু না কিছু আছে। যদি না থাকতো তাহলে একটা বাচ্চাকে একটা সেন্টেন্স শেখালে ওই একই প্যাটার্নটা ধরে সে অন্য সেন্টেন্স কিভাবে বানায়, কারণ সেই প্যাটার্নটা ধরে ফেলে। এবং চমস্কির কথা যে প্যাটার্নটা যে ধরে, প্যাটার্নটা তো বাচ্চাটাকে আমরা গ্রামার ধরে ধরে শেখাই না। ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজের কথা চিন্তা করো, ধরে ধরে তুমি বাসায় বাচ্চাকে গ্রামার ধরে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাচ্ছ না, কিন্তু মাথায় ওটা ট্রিগার আপ করে যে ঠিক আছে এই ভাষাটাকে এভাবে বলতে হবে, সেট করাতে হবে। এটাই হচ্ছে ইঞ্জি। means it's already there, something is already there. Something is already there. সেটা যে ল্যাঙ্গুয়েজ হোক, ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট পাওয়ার সাথে সাথে সে এটা বসে ফেলবে। ওই যে বললাম না, যেমন ধরো আচ্ছা ম্যাম, চমস্কি কি বিহেভিয়ারিস্ট থিওরিটাকে মানে ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছে নাকি সে জাস্ট মানে কম্পারিজন দেখিয়েছে? নিলয় তোমার কি ম্যাম লাস্ট ক্লাসে মেবি আমি অতটা মনোযোগ দিয়ে শুনি নাই। আজকে ক্লাসে যে বললাম যে বিহেভিয়ারিস্টরা বলেছিল, আবার বলি দেখো এটা লাস্ট টাইম, কারণ হচ্ছে আমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ টপিক শেষ করতে হবে। বিহেভিয়ারিস্ট থিওরিটা বলেছে নিলয়, ফোকাস। হ্যাঁ, বিহেভিয়ারিস্টরা বলেছে যে বাচ্চারা ইমিটেশনের পদ্ধতিতে শেখে। আমরা সামনে থিওরিগুলো ইলাবোরেটলি পড়বো, ডোন্ট ওয়ারি। বাচ্চাদের কি হয়, বাচ্চারা বড়দেরকে ইমিটেশন করে এবং ইমিটেশন করে, এটা বলে দিয়েছিলাম যে ইমিটেশন যদি আবার এটাতে পজিটিভ রেসপন্স হয় তাহলে সেটা শিখবে, নেগেটিভ রেসপন্স হলে সে সেটা শিখবে না। শর্টকাটে হচ্ছে বাচ্চারা বড়দের দেখে ইমিটেশন করে শেখে। ওকে, যেমন তুমি যদি বলো গো দেয়ার, ঠিক আছে বাচ্চা এটা শিখবে। গো দেয়ার, তুমি বলবা এভাবে আঙুল দিয়ে দেখালে গো দেয়ার, বাচ্চা শিখলো। এভাবে যাওয়া মানে হচ্ছে গো দেয়ার। আচ্ছা, কিন্তু বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি একটা প্রবলেম হচ্ছে, তারা বলতে চেয়েছে যে বাচ্চাদের মাথা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট। জি ম্যাম, এটাই আমার কোশ্চেন যে এখানে চমস্কি থিওরিতে এবার শোনো, এবার ফোকাস দাও, ফোকাস করো। ব্ল্যাঙ্ক স্লেট মানে হচ্ছে তারা বলতে চেয়েছে যে বাচ্চাকে যদি তুমি শুধু গো দেয়ার বলো, সে শুধু এইটুকুই শিখবে, গো দেয়ার। ব্ল্যাঙ্ক স্লেট মানে হচ্ছে আমি যেটা লিখছি তার মাথার মধ্যে সেটাই বের হচ্ছে, তার মানে আমি যেটা তাকে শেখাচ্ছি শুধু সেটাই বের হবে, সে নিজে আর কিছু শিখতে পারবে না। কিন্তু একটা বাচ্চাকে তুমি যখন শেখাও, সাপোজ বাচ্চাকে তুমি, বাচ্চা শিখেছে আই ইট চকলেট, তো বিহেভিয়ারসটা বলছে আই ইট চকলেট এই সেন্টেন্সটা শেখানোর মানে হচ্ছে বাচ্চা শুধু একটা সেন্টেন্সে বলতে পারবে, এরকম আর কোনো সেন্টেন্স বলতে পারবে না। তার যদি বলতে হয় আই ইট রাইস, তাহলে এটা আবার তাকে আলাদা শেখাতে হবে, কিন্তু বাচ্চা কিন্তু সেটা করে না। বাচ্চাকে যখন তুমি ধরো এই সেন্টেন্সটা শিখেছো যে বলো বাবা আই ইট চকলেট, ও শিখলো আই ইট চকলেট, কিছুদিন পরে দেখবা সে বলা শুরু করবে, ধরো ভাত খাচ্ছে, সে জানে এই জিনিসটা যে খাচ্ছে এটার নাম হচ্ছে ভাত। তখন যদি তাকে জিজ্ঞেস করো হোয়াট আর ইউ ইটিং, সে উত্তর দিবে আই ইট রাইস, কারণ ওই আগের যে সেন্টেন্সটা সেটার সাথে সে মিল করবে, তার ইউজি তাকে হেল্প করবে, তার যে ব্রেনের যে ল্যাব তাকে হেল্প করবে, এবং সে এই একটা স্ট্রাকচার আই ইট চকলেট এটার উপর বেস করে সে আরো 10টা সেন্টেন্স বানাবে। আই ইট রাইস, আবার একটু বড় হলো ধরো ছোট ভাই বোন জিজ্ঞেস করলো তুমি কি করছো, তখন বলবে আই ইট বানানা। ওকে, বাচ্চা একটা স্ট্রাকচার শিখলে সেটা
ইউজ করে 10টা সেন্টেন্স বানাতে পারে। তাহলে এই যে বাচ্চার এই কাজটা, এটা বিহেভিয়ার থিওরিকে অপোজ করে। কারণ বিহেভিয়ার থিওরি বলেছে, থিওরিটা বলে যে বাচ্চাকে একটা সেন্টেন্স শেখানো মানে সে একটাই বলবে, ওটার মতো সেকেন্ড একটা সেন্টেন্স বানানোর ক্ষমতা তার নাই। তো এটা ছিল বিহেভিয়ারিস্ট থিওরির সবচেয়ে বড় ভুল। এটার উপরে বেস করে চমস্কি বলল যে না, যদি এরকমই হতো তাহলে একটা বাচ্চা এত দ্রুত একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কিভাবে শেখে? 4 বছরের বাচ্চা মোটামুটি সবকিছু বলতে পারে। যদি ওগুলো বিহেভিয়ার থিওরিটা ঠিক হতো, তাহলে এই যে এত লাখ লাখ সেন্টেন্স একটা বাচ্চা বলে, এটা শেখাতে তো তার সারা 50-60 বছর লেগে যাওয়ার কথা। তো সেটাই চমস্কি বলতে চাচ্ছে যে বিহেভিয়ারিস্ট থিওরিদের এই পয়েন্টটা ভুল। তারা যে বলেছে মাথা ব্রেনটা হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক স্লেট, এটা ঠিক না। যদি এটা ঠিকই হতো তাহলে একই প্যাটার্নের 100টা সেন্টেন্স বাচ্চা তৈরি করতে পারতো না নিজে একা একা। তার মানে বাচ্চার ব্রেনের মধ্যে কোনো একটা মেকানিজম তাকে হেল্প করে, সেই মেকানিজমে নির্দিষ্ট কিছু রুলস আছে। এই একটা ইনপুট পাওয়ার পর তার মেকানিজমটা ধরে ফেলে যে ঠিক আছে, এই সেন্টেন্সটা এটা বোঝাচ্ছে, এরকম করে আমি আরো 10টা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। Got the point, ma'am. এই থিওরিগুলোর সামনে আমরা ইলাবোরেটলি করব, then it will become more clear. Okay? Ma'am, who invented behaviorist theory actually? Is there any particular person? Pavlov. Yeah? বুঝি না, আবার বলো। কে দিয়েছে? Who invented behaviorist theory actually? Behaviorist theory অনেকগুলো ইয়ে আছে, তার মধ্যে আমরা মেইনলি পড়ব প্যাভলভেরটা। ওকে, আচ্ছা। So guys, we have already completed our lat UG, যেগুলো সামনে আমাদের থিওরি গুলো বুঝতে খুব দরকার। আজকে আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, আরো 2-3টা জিনিস তোমাদেরকে পড়াতে চেয়েছিলাম, বাট আমার মনে হচ্ছে ওটা তোমার টাফ হয়ে যাবে। But we will complete the memory part today. Memory. Okay, আমি একটু তাড়াতাড়ি আগাবো, কারণ এটা শেষ করতে না পারলে আমরা সিলেবাস শেষ করতে পারবো না। It will take lots of time. Okay, we have already discussed what is memory, didn't we? আমরা ডিসকাস করেছিলাম, মনে আছে? খুব অল্প করে ডিসকাস করেছিলাম। আদনিন? জি জি ম্যাম। মেমরি কিভাবে কাজ করে? I can't remember, but something, whatever we acquire, it stores in our knowledge or our head. And I mean the input and output process, whatever we learn, maybe 80% we forgot. বর্ষা বলো, মেমরি কিভাবে কাজ করে? বর্ষা, how does memory work? Hurry up. প্রথমে ওটা টেম্পোরাল লোবের একটা পার্টে অস্থায়ীভাবে কিছুক্ষণের জন্য যায়, যেটা ইনপুট। দেন ওটা ইনটেকে কিসের মাধ্যমে যায় বাবা? কিসের মাধ্যমে যায়? ওই এরিয়াটার নামটা তো ভুলে গেছি। ওই যে একটা পিকচার শো করেছিলেন। তারপর দেন ওখান থেকে কিছু পার্ট যেটা আমরা অ্যাটেনশন দেই, প্রথমে তো নোটিস হয়, দেন অ্যাটেনশন দিয়ে যেই পার্টটুকু আমরা শিখি ওইটা হয়ে যায় ইনটেক। তারপর দেন আমরা যেটা এক্সপ্রেস করতে পারি ওটাই আউটপুট, শিখে যতটুকু। আচ্ছা, ওকে গাইস, this topic is very important for our SLA. Okay, you know all these topics are interrelated, সেজন্য বারবার ঘুরে ফিরে একটু করে আগাতে হচ্ছে। So what is memory? So when we learn a language, okay, and when we speak it, there is some mechanism between this. So আমাদের যে brain, okay, it is actually just like a storehouse. Okay, our brain is just like a storehouse. So when we learn a language, যখন আমাদের ইনপুটটা মাথার মধ্যে ঢোকে, ঠিক আছে, ইনপুটটা আমাদের ইনটেক হতে হয়, তারপরে যখন আমরা এটা আউটপুট দেই, দ্যাট ইজ আওয়ার প্রোডাকশন, যে ঠিক আছে আমাদের মোটামুটি শেখা হয়ে গেছে। কিন্তু এই যে ইনটেক হওয়ার এই যে প্রসেসটা, এবং এখানে আমরা টিচাররা কি করব, এটা জানাটা আমাদের জন্য খুব জরুরি। So what happens when we hear some sound? প্রথমে এটা আমাদের কোথায় যায় বলেন?
এটা আমরা একবার করে ফেলেছি, বলো কোথায় যায়? when we hear some sound কোথায় আসে? টেম্পোরাল লোবে। কোথায় যায়? কোথায় যায়? সেন্সরি অর্গানস ম্যাডাম, তারপরে সেন্সরি অর্গান আগে ক্যাচ করবে না? এই যে ধরো আমি বোর্ডে লিখছি, তোমার কোন সেন্সরি অর্গান এটা ক্যাচ করছে? ম্যাডাম আই কথা বলছি, তোমরা শুনছো, কোন সেন্সরি অর্গান কাজ করছে? ম্যাডাম ইয়ার। এবং এটা খুব মজার একটা ব্যাপার, ব্রেন কিন্তু কোনো ভিজুয়াল মেমোরি সেভ করতে পারে না, মাথায় রাখবা। ব্রেন সব সময় সাউন্ড সেভ করে, সাউন্ড, অডিটরি ইনপুট। তার মানে আমাদের এটা একটা বিশাল বড় ব্যাপার, এটা তো ইলাবরেট তোমাদের বলবো না। আমরা যা কিছু দেখি, যা কিছু শুনি, আমাদের সেন্সরি অর্গান, দ্যাট ইজ আওয়ার এয়ার, আওয়ার আইস, এগুলোর মধ্যে দিয়ে এটা কি করে? এটা পাস করে। কোথায় আসে? এটা কোথায় আসে বলেন? পাস ব্রেনে, শর্ট টার্ম মেমোরি। আচ্ছা, শর্ট টার্ম মেমোরিতে তো গেল, তাই না? শর্ট টার্ম মেমোরি সেটা কি হয়? আমাদের 1 থেকে 30 সেকেন্ড থেকে 1 মিনিট পর্যন্ত থাকে। এখানে যে জিনিসটা আগে তোমাদেরকে আমি বলিনি, এবার শোনো, দেয়ার ইজ শর্ট টার্ম মেমোরি আরেকটা রূপ, যেটা অনেকেই বলে যে বোথ আর সিমিলার, কেউ কেউ বলে ডিফারেন্ট, সেটাকে বলা হয় ওয়ার্কিং মেমোরি। আচ্ছা, এরপরে শর্ট টার্ম মেমোরিতে যে কিছুক্ষণ আমাদের মাথার মধ্যে জিনিসটা থাকে, ব্রেন ক্যাচেস অল দ্য ইনফরমেশন, আমাদের সেন্স থেকে, আমাদের আই, আমাদের ইয়ার, এখান থেকে আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট গুলো পাই, সেটা চলে আসে আমাদের সেন্সরি অর্গান দিয়ে, চলে যাবে আমাদের শর্ট টার্ম মেমোরিতে। এটা শর্ট টার্ম মেমোরিতে সেভ আছে। আচ্ছা, শর্ট টার্ম মেমোরিটা কোথায় ছিল ম্যাডাম? লেফট সাইডে। লেফট সাইডে কোথায়? লেফট হেমিস্ফিয়ারে, টেম্পোরাল লোবের। ওকে, আচ্ছা, তারপরে শর্ট টার্ম মেমোরিতে যে ইনফরমেশন গুলো আমাদের যায়, ঠিক আছে, ওর মধ্যে যে ইনফরমেশন গুলো আমার ব্রেন খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করে, যখন ক্লাসের টিচার স্টুডেন্টদের বলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য মনে রাখবা, এই জিনিসটা বাচ্চারা খুব দ্রুত ক্যাচ করে না? বাদ বাকি সবকিছু ভুলে গেলেও যখন তোমাকে এমফাসিস দেওয়া হয় দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওকে, ওই ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো বলে সেটা কিছুক্ষণের জন্য, বেশ অনেকটা কিছু সময়ের জন্য মানুষের মাথায় থাকে। তো সায়েন্টিস্টরা বলে শর্ট টার্ম মেমোরি থেকে মেমোরিগুলো প্রসেস হয়ে ওয়ার্কিং মেমোরিতে, যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেই মেমোরিগুলো ওয়ার্কিং মেমোরিতে অনেক সময় ধরে থাকে। ওকে, ফর এক্সাম্পল, বাসা থেকে তুমি হয়তো ঠিক করে গেছো যে ঠিক আছে আমি এই জিনিসগুলো কিনবো, দোকানে গিয়ে হয়তো একটা দুটো ভুলে যেতে পারো, কিন্তু ওই জিনিসগুলো লিস্টটা লিখে না নিয়ে গেলে তোমাদের মাথায় থাকে না? থাকে কি না? হ্যাঁ ম্যাডাম, থাকে। আচ্ছা, সো এই ওয়ার্কিং মেমোরি হচ্ছে যে যেখানে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট যে ইনফরমেশন গুলো, সেগুলো অনেকটা সময় ওয়ার্কিং মেমোরিতে থাকে। এরপর পুরো এই দুটো মিলে কিন্তু শর্ট টার্মের ব্যাপার। শর্ট টার্ম মেমোরি থেকে ইউজুয়ালি 30 সেকেন্ড থেকে 1 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা ভুলে যাই যা শুনছি, কিন্তু যেগুলোকে আমাদের বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলা হয় সেগুলো ওয়ার্কিং মেমোরিতে এসে জমা হয়। এরপরে এই মেমোরিটা প্রসেস হয়ে কোথায় চলে যায়? কোথায় যাবে? লং টার্ম মেমোরি। লং টার্ম মেমোরিতে। আচ্ছা, লং টার্ম মেমোরি থেকে ইনপুট থাকে না ইনটেক থাকে? ইনটেক। আচ্ছা, তার মানে যেটা আমাদের টোটাল শেখা হয়েছে সেটা আমাদের লং টার্ম মেমোরিতে থাকবে, এটাই তো? আচ্ছা, ফর টিচিং আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হুইচ মেমোরি ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট? বলো, তাকাও, যখন আমরা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাবো আমাদের কোন মেমোরিটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ করবে? লং টার্ম মেমোরি। আদনিন বলো। জি ম্যাডাম, সরি কোশ্চেনটা। যখন তুমি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাবে, ওকে, when you are teaching the language, which part of the memory কোন পার্টটা তোমার সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট? For example, when you are teaching in your class, you are showing something or you are saying something, it is received by the sensory organ of your student. Then what is happening? This memory is just lasting for 30 seconds to 1 minute in their brain.
short-term and memory. which point you are emphasizing that okay, these are important, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সূত্র মনে রাখবা, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট বা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার পরে ভার্বের সাথে s by es যুক্ত হবে। when you are emphasizing some point, it will remain for a little bit longer time in the working memory. এরপরে যেটা হবে যখন when the long term memory when the memory is totally processed, it will go to the long term memory and it will stay there. So a long term memory is the storehouse, কিন্তু টিচার কে কোন পজিশনে কাজ করতে হবে বলো? Working memory. Nine, answer. short-term memory. Short-term memory কোন জায়গায়? short-term and working memory তে? Basically, short-term memory. Working memory, I think. Okay. Remember, this working memory is also a part of short-term memory. Okay. কোনো লিঙ্গুইস্ট এটাকে ভাগ করে দুটো পার্টে। কেউ কেউ বলে যে না, ওয়ার্কিং মেমোরি হচ্ছে শর্ট টার্ম মেমোরি একটা পার্ট। সো টিচার এই পিরিয়ডটাতে টিচারকে অ্যাসিস্ট করতে হবে মেইনলি ওয়ার্কিং মেমোরিতে। ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য স্টুডেন্ট টু লার্ন দ্য সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্রপারলি, দেন ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ দিস ওয়ার্কিং মেমোরি। how to do it কারণ এই মেমোরিটাই মাথার মধ্যে আছে। ভেরি গুড, ওয়ান ইজ রিপিটিং। তারপরে কি হবে বলো? Practicing on and on. Practicing the Practice. You are practicing or you are making the students practice? The students Learning through trial and error process. The students, you have to make the students practice. Okay, তারপর we have to ask the students questions. Okay, you have to ask the student question. এটাকে কি বলা হয়? Questionnaires. No, feedback. You are taking the feedback. Okay, যে শিখলো কিনা দেখার জন্য। তারপর আর কি করতে হবে? নিলয় বলো, আর কি করতে হবে? Give your assessment to the students. That is feedback. তারপর Identify their mistakes. that is again feedback. Okay. Trial and error. That you can also put here feedback A. So what you have to do, আমাদের মেমোরি, আমাদের স্টুডেন্টকে যখন আমাদের কোনো কিছু শেখাতে হবে, when you are going to teach the second language to the student, then what you have to do, you have to, when you are immediately তাকাও, প্রথমে তুমি ইনপুটটা দিচ্ছ, ঠিক আছে, you are delivering the input, এটা সেন্সরি অর্গান হয়ে তার শর্ট টার্ম মেমোরিতে ইনপুটটা আসলো। ওকে, ইউ আর এমফাসাইজিং দ্যাট ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, যেটা তার ওয়ার্কিং মেমোরিতে ভালো মতো কিছু অনেকক্ষণ থাকবে। এন্ড হাউ টু এমফাসাইজ দ্যাট, you have to repeat, you have to make the students practice a lot, you have to give the feedback means a trial and error. If they are making the mistakes, then do what, just keep on making practices. So when they are doing a lot of practice, then the intake, it will become the intake, solid intake, and the intake will be preserved in the long term memory. আচ্ছা, এখন আমরা এই যে আমাদের মেমোরিটাকে সেভ করছি, এটা তিনটা প্রসেসে হয়। আমরা যেটাকে দেখালাম, এই প্রথম প্রসেসটাকে বলে এনকোডিং, এটা লিঙ্গুইস্টিক্স এর ভাষায় বলে এনকোডিং। দ্যাট ইজ ইনপুটটা আসলো, তারপরে হচ্ছে স্টোরেজ, এটা হচ্ছে আমাদের ইনটেক, মাথার মধ্যে স্টোর হয়েছে, তারপরে হচ্ছে রিট্রিভাল। ওকে, হোয়াট ইজ রিট্রিভাল বলো? রিট্রিভালের নাম কি? To get out of the memory whatever saved. Okay, how to do it and why to do it? To measure the learning amount, we should know the retrieval. Retrieval means whatever intake you have got, whatever you have learned, মানে আসল কথা যে লার্নার যা শিখেছে সেইটাই সিচুয়েশনে কারণে
বের করা, দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যাকচুয়াল আউটপুট হবে তখনই যখন তোমার রিট্রিভ করে নিয়ে আসতে পারবে। এখন অনেক সময় হয় যে আমাদের স্টুডেন্টরা ঠিক পরীক্ষার আগে দিয়ে ভুলে যায়, ওকে, অনেক সময় ওয়ার্কিং মেমোরি ঠিক মতো কাজ করে না, পরীক্ষার আগে ভুলে যায়। হাউ টু হেল্প দেম? By recalling, revising. Okay, recalling, revising. You are the teacher, how will you make them to revise? Practice a Through lot. revisions and Very good. Revision, Niloy. Revision. তারপরে secondly, second বলো পারতে হবে তো। How to help the students? Make them review the material or review the intake repeatedly. Second, you yourself will keep on repetition. Teacher repeat করবে, বারবার repeat করে তাকে মনে করিয়ে দিবে। Third, Asking questions. That is again feedback. So what you guys have to do in case of activating the memory of the learners, that is very important. এই memory কথাগুলো আর ব্যাক করব না, just মনে রাখতে হবে to make your students learn faster. What you guys have to do, first of all, whenever you are giving the speech, giving the lecture, what it does, it becomes the input. লার্নারের মাথার মধ্যে দিয়ে ঢুকলো, কিভাবে ঢুকছে, লার্নার দেখছে তুমি কি দেখাচ্ছ, লার্নার শুনছে। সো সেন্সরি অর্গান দিয়ে সেই জিনিসটা তুমি যেটা শেখাচ্ছ ভাষাটা, সেটা তার শর্ট মেমোরিতে গেল। আচ্ছা, শর্ট মেমোরি থেকে কি হবে, শর্ট মেমোরি থেকে সেটা ওয়ার্কিং মেমোরি। শর্ট মেমোরি হচ্ছে অল্প সময়ে সে কিছু ভুলে যাবে, ওয়ার্কিং মেমোরি হচ্ছে সেটা যেটা কিছুক্ষণ তার মনে থাকবে, কারণ সেটা গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে মনে হয়েছে। ইউ হ্যাভ গিভেন দ্য এমফাসিস। সো whenever you want your students to learn something, you have to emphasize that. Why? By repeating, okay, by repetition. Then what will happen, you can make the students also practice with you, you can make the students do different activities with you, you can just repeat it, you can give them the feedback. তার মানে ট্রায়াল এরর পদ্ধতিতে স্টুডেন্ট বারবার শিখছে, তারপরে তার মেমোরিটা চলে গেল হচ্ছে আমাদের যেটাকে বলা যায় লং টার্ম স্টোরেজে। আচ্ছা, লং টার্ম স্টোরেজে অনেক সময় যেটা হয়, ডিফারেন্ট রিজনে অনেক সময় দেখা যায় পরীক্ষার আগে দিয়ে স্টুডেন্টরা অনেক কিছু ভুলে যায়। এটা কি কারণ হতে পারে? ফার্স্ট অফ অল, মেবি দে ডিডন্ট পে attention. Secondly, someone may have the lower intelligence. Third of all, maybe the information, অনেক সময় যেটা হয়, information properly stored হয় না, okay. Fourth of all, there might not they may face some problems, intelligent problem, যে ওই ইনফরমেশন গুলো বের করতে তাদের সমস্যা হতে পারে। তো এখন তুমি একটা স্টুডেন্টকে যখন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাতে যাবে, এই প্রবলেম গুলো যদি হয়, তাহলে এই প্রবলেম গুলো দূর করার জন্য একটা টিচারকে কি করতে হবে? when you are teaching something, খুব বেশি দিন পর না করে, ওকে, you have to start রিভিউ করতে হবে। You have to start reviewing the lesson, okay, the lesson immediately. মানে যেদিন শেখাচ্ছ তার কিছু পরে, ধরো আজকে তুমি শিখিয়েছো, যেমন অনেক সময় থাকে না যে ক্লাসে আসার পরে আমরা বলি গতকালকে আমরা এটা শিখিয়েছি, গতকালকে আমরা এটা পড়েছি। কেন বলি এটা? কেন বলি নিলয়? To retrieve the memory. To retrieve the memory, to check whether you can remember or not, okay. তার মানে খুব বেশি সময় দূরে না গিয়ে you have to start reviewing the lesson immediately. কারণ ওই যে বলেছি 80% জিনিস তোমরা মাথায় রাখতে পারবে না ক্লাসের পরে, এই যে 20% যেটা সে শিখেছে এটাকে সচল রাখা, প্লাস যেগুলো তারা ভুলে গেছে সেগুলো আগে মনে করার জন্য what a teacher needs to do, a teacher needs to review the material, review the lesson, okay. Second point, you have to repeat the rules or repeat whatever you are teaching them frequently. If it doesn't matter whether it is a young learner or adult learner, you have to repeat.
রিপিট করতে হবে মানে কি, ফর এক্সাম্পল আমি আজকে একটা বাচ্চাকে শেখাচ্ছি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্টে পড়ে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ করতে হয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে, হি or she will immediately forget it. But it is a very important, it is a very mandatory rule to learn. Then what to do? Keep on repeating. যারা এখন টিচার অলরেডি হয়ে আছো, you will face these things that students will forget. So sometimes হুট করে যে হ্যাঁ মনে আছে আমাদের সাবজেক্টের থার্ড পারসন সিঙ্গুলার সাবজেক্টের পরে ভার্বের সাথে এস বা ইএস লাগাতে হবে, বাট ইউ ক্যান কোয়েশ্চেন কি করতে হবে জানো? সো জাস্ট ট্রিগার আপ দ্য মেমোরি, ট্রিগার ইট আপ, make them just repeat it so that they can memorize those things. Third of all, don't teach for long time. Okay, keep or make them revise, okay, for shorter periods of time. মানে কি এটার মানে কি? নিলয় বলো এটার মানে কি? ম্যাম intake them, make them revise for shorter period of time মানে কি? মানে কিছুক্ষণ সময়ের জন্য হলো এগুলোকে রিভাইজ করা। ফর এক্সাম্পল ইউ আর টিচিং আ স্টুডেন্ট, ওকে, একটা স্টুডেন্টকে যদি একটা জিনিস বলে যে তুমি এখন এটা প্র্যাকটিস মানে রিভাইজ করো, 1 ঘন্টা ধরে তুমি ওকে রিভাইজ করাচ্ছ, যেটুকু বাচ্চা মাথায় ছিল কিছুক্ষণ পর সেটা আউট হয়ে যাবে। ওকে, এই যে আমরা বাংলাদেশি যেভাবে করে for okay, A for apple, B for book, A for apple, B for book, A for apple, B for book. Okay, ultimately it is not the good way to learn. আমাদের বাচ্চাদের বলা হয় যে মুখস্থ করো মুখস্থ করো মুখস্থ করো, ওরা জ্ঞান 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 করে মুখস্থ করে, তারপরে at the end of the day why do they do poor in the exam? Because ma'am, it is called that repetition is the mother of knowledge. Repetition and lengthy period is not the same thing. They are not the same. Repetition already লিখেছি আমি, রিপিট করাতে হবে তোমার, কিন্তু রিপিটেশনটা রিসার্চাররা বলছে মেক দেম রিপিট আর মেক দেম রিভাইজ ফর শর্টার পিরিয়ড অফ টাইম। যে ঠিক আছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক দ্য ক্লাস ইন্টারেস্টিং, টেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ টপিক। ঠিক আছে, ধরো আজকে তুমি তাদেরকে শেখাচ্ছ যে ঠিক আছে আজকে আমরা ইংলিশ আর বাংলার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের মিলটা দেখি, আচ্ছা দেখেছো কি সুন্দর, এটা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট হবে, ওটা অবজেক্ট ভার্ব সাবজেক্ট হবে, বলে আবার তুমি বলছো আচ্ছা একটু বলো তো আমরা একটু রিভাইজ করি, আমরা গতদিন কি শিখেছিলাম মনে আছে? এই যেমন আমি তোমাদেরকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করেছি মাঝখানে, to just ask about, for example memory, হয়তো কেউ খাতা দেখে বলেছো, কেউ মন দিয়ে বলছো, কিন্তু যত তোমাদেরকে আমি কোয়েশ্চেন করব, রিভাইজ করাবো, then it will be stable in your long term memory. ঠিক আছে, এবং লং টার্ম মেমোরিতে স্টেবল করার মানে হচ্ছে লেংদি করা যাবে না। যেমন আজকের একটা উদাহরণ দিই, ফর এক্সাম্পল ইউনিভার্সাল গ্রামারে যদি আমি তোমাদেরকে শুধু শর্টকাট জিনিসটা বলে দিতাম তোমাদের মাথায় ভালো থাকতো, কিন্তু যেহেতু আমি অনেক বেশি এক্সপ্লেইন করেছি, ইউ গাইস গট কনফিউজড। এম আই রাইট? Right, But ma'am. still it's good because something this is the we got that something is already there, already wired in our head that we can easily get any universal language after the childbirth or child born. এটা একটা ক্লিয়ার So the হয়েছে। thing is that you guys have to remember, এই জিনিসগুলোকে রিমেম্বার মানে মনে রাখতে হবে। If you are a teacher, তোমার কাজ হচ্ছে স্টুডেন্টের ব্রেন নিয়ে, স্টুডেন্ট মুখ দিয়ে যে কথা বলছে আমরা ভাবি যে মুখটা ইম্পর্টেন্ট, মুখটা কি ইম্পর্টেন্ট নাইম? আসল জিনিস কি ইম্পর্টেন্ট? নো ম্যাম, তো সাউন্ডটা বেসিক্যালি Brain. যেটা শুনতে ব্রেন ইম্পর্টেন্ট। নো, ব্রেন টিচারদের কাজ স্টুডেন্টদের কি নিয়ে? স্টুডেন্টদের মেইনলি তাদের ব্রেন নিয়ে, কনসেন্ট্রেশন। সো এই যে মেমোরি কিভাবে কাজ করে এটা আমাকে মনে রাখতে হবে, কারণ আমাকে বুঝতে হবে স্টুডেন্টকে কোন জায়গায় কোন কাজটা করলে স্টুডেন্টের লার্নিংটা ঠিক মতো হবে, এটা লং টার্ম একটা লার্নিং হবে। সো ফর লং টার্ম লার্নিং, ইফ ইউ আর বিকামিং আ টিচার, রিমেম্বার ইউ হ্যাভ টু রিপিট, you have to make students revise, not after a long time but after a very short time. So for example, you have
taught something today, revise it tomorrow. Okay, after 2 days, revise it again. After 7 days, revise it again. So what will happen? The student will be able to remember that. তোমাদেরকে যখন আমি এই যে টপিকগুলো আজকে পড়াচ্ছি, এগুলো আবার যখন সামনের কোর্স মানে সামনের থিওরিগুলোতে রিভাইজ করব, দেন ইউ উইল সি জিনিসগুলো তোমাদের কাছে অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সো the same thing goes with a second language learner. So that when the learner is learning something from you, remember you have to repeat, you have to make them revise, and you have to revise them in for short span of time. For example, আজকে শুধু তুমি একটা জিনিস 5 মিনিটের জন্য জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা কালকে আবার হুট করে একজনকে জিজ্ঞেস করলে যে হ্যাঁ বলো তো এটা কি ছিল, তারপরে দিন আরেকজন আরেকটা জিজ্ঞেস করলে। So just make simple, okay, make them practice for shorter period of time. That will be mostly effective. বুঝা গেছে? Is it clear? কোনো কোশ্চেন থাকলে করো। নিলয়? Ma'am, I'm clear about it. I understand everything. আবার সে ইয়ে হয়ে গেছে, কি হয়ে গেছে যেন, ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে গেছে। Ma'am, I'm here. আমি এখন আরেকটা টপিক পড়াতে চাই, আপনাদের কি মাথায় ঢুকবে? মনে হচ্ছে না, তারপর চেষ্টা করব ম্যাম। আচ্ছা, নিলয় ছাড়া আর কেউ আছে যার মনে হচ্ছে না মাথায় ঢুকবে? না ম্যাম, করান, অসুবিধা নাই। ম্যাম ছোট্ট করে পড়াই, হ্যাঁ ছোট্ট করে এটা শেষ হয়ে গেল। হ্যাঁ নো ম্যাম, গো হেড। বলেন শুনি, কি বলেছে বলো শুনি। ঠিক আছে, কারণ আজকে আমি ব্রেনটা শেষ করে দিতে যাচ্ছি। ওকে ম্যাম, we have been lingering with this brain part for long. ছোট্ট করে পড়াবো, হ্যাঁ ইজি যাতে থাকে। তোমাদের মনে আছে যে আমরা পড়েছিলাম সিপিএইচ, critical period hypothesis? মনে আছে? বলেন after birth till the puberty ওই টার্ম পিরিয়ডটা হচ্ছে like critical period hypothesis. এই সময়টা but whatever child learns, it actually sets in their head, and after that period it will be kind of difficult to learn something since the age has been up. কেন হয় পিউবার্টির পরে কি হয় যেটার জন্য সমস্যা হয়? Because আমাদের হয় এটা ভুলে গেছি। brain lateralization মানে কি? ব্রেনের কাজগুলো দুটো হেমিস্ফিয়ারে ভাগ হয়ে যায়, লেফট এন্ড রাইট হেমিস্ফিয়ার। রিফাত বলো লেফট হেমিস্ফিয়ারের কাজ কি? রিফাত বলো লেফট হেমিস্ফিয়ারের কাজ কি? ম্যাম আমি বলি। হ্যাঁ লং টার্ম। ভেরি গুড। আচ্ছা না নিলয় বলবে। হ্যাঁ বলো। কিন্তু ম্যাম মিন্স ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোডিউস করা, ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং। লেফট, আচ্ছা লেফট হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ, ওকে। রাইট কি? লেফট আর কি কি আছে? অ্যানালাইটিক্যাল এবিলিটি কোন হচ্ছে ম্যাথ, something logic, maths and everything. It's right maybe. No, left hemisphere ma'am, left hemisphere, because left-handed guys is always brilliant actually. নিলয় তুমি আবার ভুলে গেছো, আমি বলেছিলাম এটা প্রুভড না। This is yes ma'am, but actually in that way I memorized it. Okay. That's why I mentioned that. So the thing is that left hemisphere মানে আমাদের ব্রেনের যে লেফট সাইডটা এবং রাইট সাইডটা, ব্রেনটা যখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, ভাগ হয়েছে মানে যে ব্রেনের কাজগুলো দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। কেন? যাতে ব্রেন মানে ব্রেনের দুই পার্টি একই কাজ নিয়ে ব্যস্ত না থাকে। এই যে জিনিসটাকে বলা হয় ব্রেন ল্যাটারালাইজেশন। And after the puberty, according to some research, that okay, brain lateralization এর left part এ কিছু নির্দিষ্ট কাজ করে, right part এ কিছু নির্দিষ্ট কাজ করে। So what does the brain lateralization actually does? It makes the work of brain easier and faster and efficient. কারণ ব্রেনের লেফট পার্টে যখন তোমার এক ধরনের কাজকে নিয়োজিত আছে, সেই কাজটা সে নিজে খুব ভালো মতো করবে। আবার রাইট পার্টে যখন এক ধরনের কাজ হচ্ছে, সেই পার্ট সে নিজের মতো করবে। বাট যারা সিপিএইচ থিওরিকে লেনেবার্গ এবং তার যে শিষ্যরা
যারা সিপিএস থিওরিকে ফলো করতো তাদের মতে যে ব্রেন ল্যাফারেশন হওয়ার পর যেহেতু ব্রেনের কাজ শুধু লেফট হেমিস্ফিয়ারে চলে আসলো, সো ইট ক্রিয়েটস আ সর্ট অফ প্রবলেম ইন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন। কিন্তু এই থিসিসটা অনেক ক্রিটিসিজম আছে এই হাইপোথিসিসের। এই হাইপোথিসিসের ক্রিটিসিজমটা কি, যে যদি এরকমই হতো যে পিউবার্টির পর যে মানে ব্রেনের ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, তাহলে যারা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার, অ্যাডাল্ট সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার, how come they learn the language after the puberty? Yeah, after the puberty. That is the criticism. এখন যে জিনিসটা আমি তোমাদের দেখাতে যাচ্ছি, লেফট হেমিস্ফিয়ার হচ্ছে আমাদের সকল লজিক, ম্যাথমেটিক্স এই জিনিসগুলো কাজ করে, আর রাইট হেমিস্ফিয়ার হচ্ছে ইমোশন, ওকে, তারপর হচ্ছে যেটাকে বলা হয় ক্রিয়েটিভ আর্ট, ক্রিয়েটিভিটি, এগুলোকে ডিল করে। এখন দুটো হেমিস্ফিয়ার, লেফট হেমিস্ফিয়ার, রাইট হেমিস্ফিয়ার, দুটো হেমিস্ফিয়ারে যদি কোনো অংশে হার্ট হয় তাহলে কি হবে? We will lose our activities of that part of brain. যে ছবিটা দেখাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে কিনা দেখো, দেখা যাচ্ছে? না ম্যাম, ইয়েস ম্যাম, দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, যারা দেখতে পাচ্ছ না তারা দেখা যাচ্ছে, তাই দেখা যাচ্ছে না ম্যাম। আচ্ছা ম্যাম, হ্যাঁ আমি বলি একটু, আপনার হচ্ছে সব সরি হচ্ছে 10 আদার্স এ প্রেস করার পরে ম্যামের হচ্ছে আরেকটা আইডি দেখতে পাবেন, ওটা মিউট করা, ওইটাতে পিন করলে দেখতে পাবেন। দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা 14 আদার্স, তারপরে কোনটাতে করব? হ্যাঁ ম্যামের আরেকটা আইডি হচ্ছে মিউট করা আছে, ওইটাতে যে পিন অপশন পাবেন লেফট সাইডে, পিন করলেই হবে। দেখা যাচ্ছে এখন? পেয়েছেন? হ্যাঁ পেয়েছি, পিন টু স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ পেয়েছি। থ্যাংক ইউ কামরুল ভাইয়া, সো মাচ। হ্যাঁ জি পেয়েছি ম্যাডাম। সবাই দেখতে পাচ্ছো? জি পেয়েছি। ইয়েস ম্যাম। এই দুটো এরিয়া শুধু নাম শুনে রাখো। এই যে ব্রেনের এই পাশের এই যে এরিয়াটা ব্লু কালার, এটাকে বলা হয় ব্রোকাস এরিয়া, ওকে। এই জায়গাটায় হচ্ছে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোডাকশন হয়, ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোডাকশন, ঠিক আছে। ইট মিনস দিস ইজ দ্য প্লেস, এটা হচ্ছে সেই প্লেসটা দ্যাট প্রডিউসেস স্পিচ প্রোডাকশন, এই জায়গায় হয়। আর এই যে লাল কালারের যে জায়গাটা দেখছো, এটার নাম হচ্ছে ওয়ার্নিক্স এরিয়া, ওকে। অন্যরা মাইক্রোফোনে সুইচ অফ করো। দিস ইজ দ্য ওয়ার্নিক্স এরিয়া। এই জায়গায় হচ্ছে আমাদের স্পিচ কম্প্রিহেনশন। স্পিচ কম্প্রিহেনশন, কম্প্রিহেনশন মানে কি? আন্ডারস্ট্যান্ড। ভেরি গুড। এই যে মাঝখানে যে অ্যারো আছে না, আর্কুয়েট ফ্যাসিকুলাস, এগুলো হচ্ছে কিছু নার্ভের মতো। হ্যাঁ, মজার ব্যাপার দেখো ব্রেনটা কিভাবে কাজ করে। এখানে স্পিচটা প্রডিউস হয়, ওকে, ইট ইজ প্রডিউস ওভার হিয়ার। এই নার্ভের সেন্সরি অর্গান এখানে এসে এখানে আমরা জিনিসটাকে বুঝতে পারি, উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এখন যদি এই দুটো এরিয়ার কোনো একটাতে কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হয়, ব্রেন ইনজুরির নাম হচ্ছে অ্যাফাসিয়া, APHASIA, অ্যাফাসিয়া। এখন যদি ব্রোকাস এরিয়াতে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে কিসে প্রবলেম হবে বলো তো? প্রোডাকশন না আন্ডারস্ট্যান্ডিং, কোন প্রবলেম হবে? প্রোডাকশনে। আর যদি ওয়ার্নিক্স এর এরিয়ার প্রবলেম হয় তাহলে কিসে সমস্যা হবে? Understanding it. So this is how our total language production works. ব্রেনের এই জায়গায় কাজ করবে হচ্ছে আমাদের ব্রোকাস এরিয়া, ইট প্রডিউসেস দ্য স্পিচ। যদি এই জায়গায় কোনো ধরনের ট্রাবল হয়, ড্যামেজ হয়, স্ট্রোক হয়, তখন কি হবে? স্পিচ প্রোডাকশন কম হবে, মানে হচ্ছে কথা বলা কমে যাবে, ওকে। ইট উইল ক্রিয়েট প্রবলেম টু স্পিচ প্রোডাকশন। স্পিচ প্রোডাকশন ফ্লুয়েন্ট হবে না। যে লার্নাররা অনেক সময় দেখবা যে স্পিচ তাদের খুব একটা ক্লিয়ার হয় না, তাদের কোন জায়গায় প্রবলেমের জন্য ক্লিয়ার হয় না বলো তো? ব্রোকাস এরিয়া। and this is the Wernicke's area. এই জায়গায় যদি কোনো আঘাত পায় বা স্ট্রোকে বা অ্যাক্সিডেন্টে বা জেনেটিক কোনো কারণে, then what happens? The comprehension is very poor. So what happens? Sometimes এখানে যাদের আঘাত থাকে তারা অনেক কথা বলে,
কিন্তু এই জায়গায় প্রবলেম থাকলে তারা যে কথাগুলো বলে সেগুলো মিনিংলেস কথা হয়। ওকে, দ্যাট ডাজন্ট হ্যাভ এনি মিনিং, and they Ma'am, also that lose means the ability. for damaging this part, they may face dementia. এটা ডিমেনশিয়ার জন্য হতে পারে, বাট এটা স্ট্রোকের জন্য হতে পারে, এটা অ্যাক্সিডেন্টের জন্য হতে পারে। এখানে প্রবলেম হলে দুটো প্রবলেম হবে, একটা হচ্ছে যে লার্নার প্রচুর কথা বলবে বাট দেয়ার উইল বি নো মিনিং, there will be no meaning, there will be no meaningful sentence, and he will also not understand, he will lose the ability to understand. Okay, so this is what we need to remember. So sometimes we deal with so many students. Okay, sometimes we deal with students whom we will see that they are facing difficulty to produce the language. Okay, they are very slow learners, or they are very they can understand but their speech production is not fluent. তাহলে তখন আমরা কি ধরে নিব তাদের প্রবলেমটা কোথায়? Broca's area. আবার অনেক সময় দেখবা এটা হচ্ছে অনেক সময় যেটা হয় যে sometimes we see that a child is speaking so many things, he is trying to mean so many things, but it is not understandable, it is not coherent. Okay, or in case of এটা অনেক সময় হয় যেটা যে আমাদের কিছু psychologically challenged যদি কেউ থাকে, so sometimes what happens, they try to produce so many things but it is totally incomprehensible. So it causes because of certain injury or damage of the Wernicke's area. Okay, so this is all about our brain. আমরা ব্রেইনের অনেকগুলো জিনিস দেখলাম যেগুলো আমাদের বোঝার জন্য লাগবে যে ঠিক আছে, I will be a teacher of a language, I will teach a second language to a learner, then what are the thing I have to remember? I have to remember if my student is facing any problem to speech production, I have to understand what is the problem actually he or she is facing. If he cannot remember what I have taught him yesterday, then I have to remember that okay, what is the problem? Maybe I didn't repeat, maybe I didn't make him practice more, maybe he didn't practice himself. So these are the things memory related. এত কিছু তোমাদের বোঝানোর কারণ একটাই যে ঠিক আছে আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে, if we are teacher, what are the areas that we have to focus. এরপরে যেমন এজ রিলেটেড আসলো, এজ রিলেটেড আমরা কি দেখলাম that okay, this is all about critical period hypothesis, যেটা আমরা বলি যে ঠিক আছে ছোট বাচ্চাদের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তারা দ্রুত শিখতে পারে, যে কারণে আমরা ছোট বাচ্চাদের অল্প বয়সে কোরআন শরীফ শেখা মুখস্থ করার জন্য পাঠিয়ে দিই। There are support of this view, but there are also opposition of the view. According to Lenneberg, this CPH theory mainly works for fast language acquisition. যে যদি সিপিএইচ ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড বার্থ টু পিউবার্টি এর মধ্যে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজের ইনপুট যদি না পায় তাহলে সে বাচ্চা কখনোই পুরোপুরি ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজে এফিশিয়েন্ট হবে না। তো এটা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে তাহলে কিভাবে রিলেটেড? এটা এভাবে রিলেটেড, যদি ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ তোমার পুরোপুরি শিখতে না পারে তার মানে তার ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং প্রসেসটা পুরোপুরি ডেভেলপ হয়নি। সো আ চাইল্ড হু ইজ নট এফিশিয়েন্ট ইন ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ, he won't be able to understand the second language fully. এরপরে আমরা দেখেছি কি, এরপরে আমরা দেখলাম যে ওকে there are input that is very important, কারণ আমি একটা ভাষা শেখাতে যাব, আমি ভাষা শেখানোর টেকনিক নিয়ে কথা বলবো, আগে আমি বুঝলামই না যে ভাষা শেখানোর জন্য আমার যে ইনপুটটা দিতে হবে সেটা কেমন। So whenever you are going to teach a second language to a student, to a learner, you must be very aware about the input, because this is the most important thing of teaching a second language. Input যা ইচ্ছা তাই আমি বলে দিলাম, it won't be a proper input. The student must understand this. Input must be understandable. Secondly, the input, আমি একটা লার্নার হয়তো এইটুকু জানি তাকে আমি এতখানি তারপর দিন শেখাচ্ছি, that is not a correct amount of input. So লার্নারের লার্নিং অবস্থার সাথে মিল রেখে আমাকে ইনপুটটা দিতে হবে। Third of all, the input should be enough, frequent, okay, so that as the student forgets 80% of the input in a class. Okay, so if you are giving only 2 words, then it would be the learning process will be very slow. So remembering all these things, we have to understand
what will be our technique to teach. Not only that, আমরা প্রথমেই পড়েছিলাম যে যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানোর দুটো প্রসেস আছে, acquisition and learning. So when we are talking about SLA, we are mainly talking about classroom teaching, classroom SLA. So if you are talking about classroom SLA, ক্লাসরুমে কি শুধু লার্নিং ই হতে পারে, অ্যাকুইজিশন হতে পারে না? বলো তো দেখি আমাকে। হতে পারে কি? পারে ম্যাডাম। কিভাবে রিফাত বলো কিভাবে? ম্যাডাম সে তার ফ্যামিলি থেকে বা ইয়ে থেকে তো কিছুটা শিখে যায়। ক্লাসরুম, নো, দ্যাট ইজ নট অ্যাকুইজিশন। কিভাবে হতে পারে? What is acquisition? Acquisition is a process of picking up the language from the surrounding. অ্যাকুইজিশন সে তো কিছুটা ক্লাসরুমে গেলেও তো সে নিজে থেকে কিছুটা জানে। ম্যাম নিজে থেকে ইয়া নাই, ভেরি গুড। ক্লাসমেট থেকে আর কাছে কি শিখবে? সারাউন্ডিং থেকে, ইয়া ক্লাসমেটের কাছ থেকে, টিচারদের কাছ থেকে। whenever suppose Naim, you people are here and I'm talking, so we are not only learning, we're also having acquisition. কিভাবে? এই যেমন ধরো যখন উদাহরণগুলো দিচ্ছি, this is acquisition, you are getting the real life examples. Okay, so this is the way ক্লাসরুম এসএলএ তে লার্নিং এবং অ্যাকুইজিশন দুটোই ইম্পর্টেন্ট। আমি কি সারাক্ষণ তোমাদের, সাপোজ ইউ আর টিচিং your students that, okay, remember the first conditional is a theory. If you are using present tense, if I come, okay, he will go. This is the rule, remember guys, this is the rule, this is the first condition rule, first rule of rule of first condition, that if in the clause with if, you have to use present tense, and after in the second clause you have to use the future tense. This is the rule. এটা হচ্ছে তোমার লার্নিং। ওকে, দিস ইজ ইয়োর লার্নিং। কিন্তু যখন তুমি ক্লাসে ধরো বললা যে আচ্ছা নাই, লেটস হ্যাভ এ কনভারসেশন, ওকে, লেটস টক। For example, if I come today, what will you do? তুমি তখন নাম ধর, তুমি ফার্স্ট সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার, তুমি তখন বলবা যে I will also come, madam. Then I say, see, you are learning the rule of the first conditional. So এই যে নাইমের সাথে আমি কথাটা বলছি, এটা কি লার্নিং নাকি অ্যাকুইজিশন? অ্যাকুইজিশন। Since acquisition. So no, সূত্রটা ধরে যখন আমি শেখাচ্ছি নিলয়, সেটা হচ্ছে acquisition. Exactly. Oh yeah. So তুমি যখন ক্লাসে তোমার ক্লাসমেট বা পিয়ারদের সাথে কথা বলছো ওই ভাষাটা ইউজ করে, তারপরে তোমার টিচারের সাথে কথা বলছো, দ্যাট ইজ acquisition. So for SLA, second language acquisition, এই দুটো প্রসেসই আমাদের মাথায় রাখতে হবে। So we already completed the basic terms that we will need to understand the theories and the factors that influence SLA. আমরা মিড টার্মের আগে সবচেয়ে বড় দুটো যে কোয়েশ্চেন পড়বো, একটা হচ্ছে থিওরিজ অফ ELT. ELT যতগুলো থিওরিজ আছে তার মধ্যে চারটা থিওরি আমরা পড়বো। একটা হচ্ছে বিহেভিয়ারিস্ট থিওরি, প্যাভলভের। সেকেন্ড হচ্ছে চমস্কির থিওরি, ইনেটিস থিওরি। থার্ড হচ্ছে সোশ্যাল ইন্টারাকশনিস্ট থিওরি, দ্যাট ইজ দ্য থিওরি অফ ভাইগটস্কি। আরেকটা হচ্ছে পিয়াজের থিওরি, দ্যাট ইজ দ্য থিওরি অফ কগনিশন। এই চারটা থিওরির অলরেডি মোটামুটি দুইটার সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া হয়ে গেছে। And the second one that we will learn, that is what, আমরা তো অলরেডি জানলাম যে ঠিক আছে আমি যে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাতে যাব, এটার বিষয় কি কি ফ্যাক্টর আমার ক্লাসরুমে আমার মাথায় রাখতে হবে। আমার ইনপুট মাথায় রাখতে হবে, আমার স্টুডেন্টের মেমোরি কিভাবে কাজ করানো যায় সেটা মাথায় রাখতে হবে, আমার মাথায় রাখতে হবে যে ঠিক আছে তাকে কিভাবে শেখালে জিনিসটা তার মাথায় ঠিক মতো সেট থাকবে। এগুলো তো আমরা শিখেছি, শিখিনি বর্ষা? এগুলো কি আমরা বুঝেছি? Yes ma'am. ওকে, সো এরপরে আমরা দেখব factors influencing SLA. সো এরপরে আমরা দেখতে যাব যে SLA লার্নার, সে ইয়াং লার্নার হোক বা অ্যাডাল্ট লার্নার হোক, মানে ছোট বাচ্চাকে শেখাচ্ছ বা অ্যাডাল্ট লার্নারদের শেখাচ্ছ, শেখাতে যখন আমরা যাব, what
the what are those problems that we will face in the class. Okay, for example, কেউ একজন আমাকে একটা ফ্যাক্টর বলো তো, যে আমি যদি ক্লাসে শেখাতে চাই ল্যাঙ্গুয়েজে, হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস উই উইল ফেস। অলরেডি আমরা কিছুটা ডিসকাস করেছি, বলো তো দেখি। হোয়াট আর দ্য প্রবলেমস? সবাই তো সেম হচ্ছে লার্নার না, তো হচ্ছে এই প্রবলেমটাকে আমরা কি নাম দিতে পারি? গেস করো। কি প্রবলেম? এই প্রবলেমটার নাম কি হতে পারে নিলয়? কি হতে পারে? সাইকোলজিক্যাল সামথিং। এটাকে বলা হয় ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স। Individual difference. Naim is right. This is a very vital factor that influences SLA. Individual differences. Individual differences অনেক ধরনের হতে পারে। We will discuss about all those things. So before that, সামনের ক্লাসে আমরা শুরু করব হচ্ছে থিওরিজ। থিওরি গুলো আমরা খুব ডিটেইলে পড়বো না, কারণ খুব ডিটেইলে আমাদের লাগবেও না। We will mainly discuss about the main topics of those theories, আর এই থিওরি গুলোকে কিভাবে ক্লাসরুমে কাজে লাগানো যায়। আমি বারবার বলছি, কোয়েশ্চেন টিচিং রিলেটেড হবে। তার মানে শুধু তোমাকে আমি একটা থিওরি শিখাইলাম, এটাতে তোমার কিন্তু কোনো লাভ নাই যদি না তুমি সেটার ক্লাসরুম ইমপ্লিমেন্টেশনটা বুঝতে পারো। বুঝা গেছে? Yes, ma'am. Any question related to this lecture? নিলয়, কোনো কোয়েশ্চেন? বর্ষা, সাইফা, তাসনিম? নো ম্যাম, ইফটা দেখে ম্যাম একটা ইয়ে মনে পড়লো। গতকাল একটা বই পড়ছিলাম, নেপোলিয়ন হিলের, সেখানে বলছিল যে লাইফ ইজ নোন অ্যাজ দ্য বিগ ইফ। তো এটা দেখে বারবার মনে পড়তেছিল। ভেরি গুড। ইফ, এই ইফটাকে আমরা কিভাবে সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে কাজে লাগাতে পারি বলেন তো? কিভাবে? সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজে শর্তযুক্ত যে সেন্টেন্স গুলো, সেগুলো আমরা তৈরি করতে পারি। Not only that, Not work hard, you will not learn. Yeah, that's good. If you are not following the methods that will actually help you to be a good teacher, to teach the SLA properly, then your learners, your students will lag behind. Okay, ফেস করতে হবে যে প্রবলেমগুলো যে আমাদের আছে, এগুলো কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায় এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। ঠিক আছে না? You are the students of masters, so I expect that you guys will enlighten me with your ideas. এখানে যেন এরকম না হয় যে আমিই বলে যাচ্ছি। You guys have to give me the idea যে ঠিক আছে, এই প্রবলেমটা যদি আমি ফেস করি ক্লাসে, what can I do? If I am becoming not only classroom ভুলে যাও, তুমি যখন when you will be parent, you will see your child is learning a language, okay, and you are focusing on the problems, or you are trying to help your child to be a better learner, then how to help them? Learning সে first language হোক, second language acquisition হোক, process কিন্তু similar. Okay guys, please submit your attendance. That's all for today. We will start with the theory in the next class. কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে still you have time. আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আজকে যা পড়িয়েছি অনেক কিছু তোমাদের এখনো কনফিউশন আছে, অনেক কিছু তোমরা ঠিকমতো বুঝতে পারোনি। ডোন্ট ওয়ারি, আজকে লেকচারটা নিয়ে চিন্তা করবা বাসায়। ওই যে যেটা বললাম, রিপিট আর রিভাইজ, ঠিক আছে? 2 দিন পরে রিভাইজ করো না। কি বলেছি, রিভাইজ কতক্ষণ পরে করতে হবে? 30 minutes. 30 মিনিট পরে তো হবে না, এখন মাথার মধ্যে কিছু ঢুকবে না। সো টেক ইউর টাইম, কালকে বসে ঠান্ডা মাথায় একটু চিন্তা করবে যে ঠিক আছে কোনটা আমার ক্লিয়ার হয়নি, ঠিক আছে? And after that you will understand that okay, these are the things that you are not clear yet. যার যে কোনো কোয়েশ্চেন আছে, যেহেতু এসএলএ একটা কঠিন কোর্স, I know it, ওকে, যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকুক, don't hesitate to ask me. আমাকে মেসেঞ্জারে নক করো বা আমাকে মেসেঞ্জারে কল করো, I will just discuss with you. Don't worry. ঠিক আছে?
Okay, guys, Okay, let's ma'am. stop now. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, thank you. Assalamu Good alaikum. day, ma'am. Assalamu alaikum. You guys can leave. শরীফা, তোমার সাথে আমার কথা আছে। ওকে ম্যাম, ম্যাম কল দিব আজকে? না, এখনই কথা বলবো। সেটা হচ্ছে আপনার কাজ হচ্ছে প্রত্যেকদিন আমাকে আগে মনে করিয়ে দেওয়া যে আমরা আসলে কোন পর্যন্ত পড়েছি। ম্যাম ইনশাআল্লাহ। ম্যাম আমি এতদিন কিছু স্টাডি করি নাই, তো ভাবলাম আজকে বুঝতে থেকে পারছি তো, ইনশাআল্লাহ এই জন্যই তো তোমাকে দিলাম বাসটা আমি। বিকজ জি ম্যাম, আমি বুঝতে পারছি। বুঝছো না? থ্যাংক ইউ ম্যাম বোঝার জন্য। হ্যাঁ ম্যাম। পড়তে হবে বাবা, কারণ সময় চলে আসছে, পরীক্ষা চলে আসবে, এবং এসএলএ এত ক্রিটিক্যাল জিনিস, তোমার মাথায় ঢুকবে না এটা যদি তুমি এখন রিভিশন না দাও। জি ম্যাম। ম্যাম আসলে আমি খুব ডিপ্রেশনে থাকি। আমার সব ফ্রেন্ডরা আমাকে সবসময় বলে তুমি তো রেস্ট নিতে পারতা, তুমি আবার কেন অ্যাডমিট হলা? এই কিসের রেস্ট? কিসের রেস্ট? বুড়া হয়ে গেছো, এখন রেস্ট নিতে হবে, ডিগ্রি বানাতে হবে, অত রেস্ট নেওয়া লাগবে না। আরেকটু রেস্ট। তোর আমাকে সবসময় তোমরা বলে কি তো জানো শরীফা, আমরা কিভাবে মাস্টার শুরু করেছিলাম? আমাদের তো রেজাল্ট বের হয়নি, তার আগে মাস্টার্সের ক্লাস শুরু করে দিয়েছিল, এবং মাস্টার্সের ক্লাস করার 7 মাস পরে রেজাল্ট দিয়েছে। Oh my God. Oh no. So it's not actually a problem, you know. তোমার একটা ডিগ্রি হয়ে যাবে, বসে থাকার জন্য অনেক সময় আছে। আমি তোমাকে বারবার বলছি শরীফা, ক্যারিয়ার নিজেকে তৈরি করতে হয়, ক্যারিয়ার কেউ কাউকে তৈরি করে দিবে না। এবং তোমার বসে থাকার সময় কি এখন? আমি বুঝি না যে তোমরা সাপোজ যারা অনার্স পাস করে, ঠিক আছে বসে আছি মানেটা কি রে ভাই? ইদার ইউ টেক এনি টেকনিক্যাল কোর্স, ইদার ইউ স্টার্ট মাস্টার্স। এখন কেন বসে থাকতে হবে? তুমি বসে থাকা মানে কি তোমার সার্টিফিকেটের ভ্যালু বাড়ছে? No, ma'am. কমছে। তাহলে so don't be disappointed with all the remarks of the friend. নিজেরটা নিজে চিন্তা করো। Yes, ma'am. Okay guys, thank you, bye. Okay, ma'am. Thank you. ম্যাম ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। You also. Assalamu alaikum, ma'am.